Hi, hello, welcome friends. In this video, we are going to discuss about India AS 37. So, what is there in India AS 37? Provisions, contingent liabilities, and contingent assets. So, these are main focus on India AS 37. Here, what is the means? How to recognize these provisions? How to recognize contingent assets and contingent liabilities? And when to disclose nature, time, and amount. We should know about these terms. Now here scope. So how we extend India AS 37 will apply. India AS 37 will apply to all entities in relating to contingent liabilities, contingent assets, and provisions, but except in some cases it will not apply. The cases will be for it will be executory contract, then India AS 37 will not applicable, but except onerous contract. If it is a onerous contract, India AS 37 will be applicable. Next, financial instruments. If it is financial instruments, India AS 37 will not be applicable. Whereas if the standards cover any another standards like India AS 115, revenue from contract with customers, then India AS 37 will not applicable. And India AS 12, income taxes, then India AS 37 will not applicable. And leases 116, India AS 37 will not applicable. Employee benefits, India AS 37 not applicable. Insurance contract 104, India AS 37 will not be applicable. So simply this is the chart where India AS is not applicable. Executor contract, if it is onerous contract, India AS 37 applicable, and financial instruments, India AS not applicable. And some standards 115, 12, 116 and 19, 104, contingent consideration of an acquirer in a business combination. These are all type India AS 37 is not applicable. Respective standards is applicable. Now what is mean by executory contract? Here executory contract means it is one contract under which neither party has performed any of its obligation, or both the parties have performed their obligation to an equal extent. So here no party is done anything but equally performed obligations, that is executory contract. For example, employee contract in respect of continuing employment, or contract for future delivery of services such as gas and electricity, or obligation to pay local authority charges, etc., or executory contracts. Now India AS 37 apply to executory contract only if there are onerous contracts. If there is onerous contract, India AS 37 will be applicable. For example, long term purchase contract that has higher unit cost then unit sale price, then India AS 37 will be applicable. So there is purchase contract which is unit cost is higher than unit sale price, then India AS 37 will be applicable. For example, they are given one example here where both the parties have performed their obligation to an equal extent. So they have performed equally extent. For example, on 1st April 2002, company XYZ enters into a contract with company PQR Limited for the manufacture and delivery of 200 units of component A at 5 different dates. So in 5 different dates the company is entered one contract. So delivery will be 200 units. సో ఫస్ట్ ఏప్రిల్కి ఒక కంపెనీ అనేది ఎంటర్ అయింది. కంపెనీ XYZ అనేది ఎవరితో ఎంటర్ అయింది? ఇక్కడ XYZ కంపెనీ అనేది PQR కంపెనీతో ఎంటర్ అయింది. సో ఏమైనా ఎంటర్ అయింది? ఇక్కడ ఎంటర్ అయినప్పుడు వాళ్ళు 200 యూనిట్స్ని డెలివరీ చేస్తా అనేది ఎంటర్ అయినారు. అది డిఫరెంట్ డేట్స్కి 200 యూనిట్స్ని సేల్ చేస్తారు. మొత్తం అంటే 5 డిఫరెంట్ డేట్స్కి, అంటే ఇంటూ 5 తీసుకుంటే టోటల్గా 1000 యూనిట్స్ని డెలివర్ చేయాలి వాళ్ళ యొక్క కాంట్రాక్ట్. అండ్ వాటికి సంబంధించి పేమెంట్ ఆన్ డ్యూ. సో ఎప్పుడైతే డెలివరీ చేస్తారో ఆ డేట్కి పేమెంట్ చేస్తారు. అండ్ ఇప్పుడు 1st ఏప్రిల్కి ద కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ XYZ and company PQR is executory because neither party has performed any of its obligation. సో 1st ఏప్రిల్కి ఏమి అది కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయిన డేటు, ఆ రోజు ఎవరు ఏమి పర్ఫామ్ చేయలేదు. వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో గూడ్స్ని సెండ్ చేస్తే వీళ్ళు అమౌంట్ పే చేస్తాము. దట్ ఈస్ ద కాంట్రాక్ట్ హియర్. సో
1st Aprilకి ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ whenever the company XYZ has not manufactured or delivered any of its units or nor has company PQR Limited paid of any amount them. Now on 1st June 2002 company XYZ Limited has produced and delivered 400 units. సో ప్రొడ్యూస్ చేసి 400 యూనిట్స్ని సెండ్ చేసింది. అండ్ కంపెనీ PQR Limited has paid on in full of for these 400 units. సో ఫస్ట్ 200 యూనిట్స్ని సెండ్ చేసినాము, 200 యూనిట్స్కి అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ 200 యూనిట్స్ని సెల్ చేసినాము అండ్ అమౌంట్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాము. సో మొత్తం 400 యూనిట్స్కి సంబంధించి గూడ్స్ని డెలివరీ చేసినాము అండ్ అమౌంట్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాము. సో అప్ టు దట్ ఈక్వల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది జరిగింది కాబట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. Next, at this contract between company XYZ Limited and company PQR Limited continues to be executed because both have partially performed their obligation. Next, 1st September 2002, company XYZ had produced and delivered the full 1000 units, but company PQR Limited has only paid 800 units in total. So 1000 యూనిట్స్ని సెండ్ చేస్తే మొత్తం 800 యూనిట్స్కి పేమెంట్ చేసినారు. ద కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ కంపెనీ XYZ అండ్ కంపెనీ PQR నో లాంగర్ మీట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కాంట్రాక్ట్. సో ఒకరు ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేసి ఇంకొకరు తక్కువ పర్ఫామ్ చేస్తే అది ఎగ్జిక్యూటివ్ కాంట్రాక్ట్ కాదు. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ కాంట్రాక్ట్ కానప్పుడు ఇండియాస్ 37 అనేది అప్లికబుల్ కాదు. ఇండియాస్ 37 ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతుంది? ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ద ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్. సో లైబిలిటీ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి 200 యూనిట్స్కి సంబంధించి, ఏదైతే పేమెంట్ చేయలేదో వాటికి సంబంధించి. సో ఇది ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్ మీన్స్. నెక్స్ట్, ప్రొవిజన్స్ వెన్ రిలేట్ టు రికగ్నిషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ లాసెస్. సో మనం ప్రొవిజన్ అంటే ఏమి, ప్రొవిజన్ని మనం ఎప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేయాలి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్లో వాటికి సంబంధించి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సమ్ అమౌంట్ ట్రీటెడ్ హ్యాస్ ప్రొవిజన్ మే రిలేట్ టు రికగ్నిషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. సో రికగ్నిషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూకి సంబంధించి సమ్ అమౌంట్ని మనం ప్రొవిజన్గా ట్రీట్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ అన్ ఎంటిటీ గివ్స్ గ్యారంటీ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ఎ ఫీ. సో వాళ్ళు ఏం చేసినారు, గ్యారంటీ ఇచ్చినారు ఫీకి సంబంధించి. ఇండియాస్ 37 అనేది డస్ నాట్ అడ్రస్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ సిన్స్ దేర్ ఈజ్ ఎ సపరేట్ స్టాండర్డ్. సో రెవెన్యూ ఫార్మ్ కాంట్రాక్ట్ కస్టమర్కి ఆల్రెడీ మనకి ఇండియాస్ 115 అనేది ఉంది కాబట్టి ఇండియాస్ 37 అనేది అప్లికబుల్ కాదు. మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పింది, ఇండియాస్ 37 అనేది అప్లికబుల్ కానీ సినారియో ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆల్రెడీ ఏమన్నా స్టాండర్డ్స్ డీల్ చేస్తుంటే ఆ స్టాండర్డ్స్కి సంబంధించి. సో ఇక్కడ గ్యారంటీ ఫీ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ఫీ అంటే ఒక సర్వీస్కి ఫీ తీసుకుంటున్నానంటే రెవెన్యూ ఫ్రమ్ కాంట్రాక్ట్ విత్ కస్టమర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇండియాస్ 37 ప్రొవిజన్స్ ఆర్ లైబిలిటీస్ ఆఫ్ అన్సర్టైనింగ్ టైమ్ ఆర్ అమౌంట్. హౌఎవర్ దెమ్ provision is also used for certain adjustment which are made through the carrying amount of assets. సో క్యారింగ్ అమౌంట్కి సర్టెన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తే మనకి ప్రొవిజన్ వచ్చేస్తుంది. ప్రొవిజన్ అనేది మనకి లయబిలిటీ, బట్ ఏమంటే టైమింగ్ అనేది అమౌంట్ అనేది అన్సర్టెన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్రిషియేషన్, ఇంపైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. సో ఇక్కడ ప్రొవిజన్ విచ్ ఆర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ టు ద క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ నాట్ అడ్రస్డ్ ఇన్ ఇండియాస్ 37 సిన్స్ అదర్ ఇండియాస్ స్పెసిఫైడ్ దేర్ ట్రీట్మెంట్. సో ఇండియాస్ 37 అనేది ప్రొహిబిట్ చేయదు ఆర్ రిక్వైర్స్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ రికగ్నైజింగ్ వెన్ ప్రొవిజన్ ఈజ్ మేడ్. నెక్స్ట్, ఇండియాస్ 37 అనేది రీస్ట్రక్చరింగ్ అంటే మనకున్న ఆపరేషన్ని డిస్కౌంటింగ్ చేయడము, ఆర్ ఎప్పుడైతే రీస్ట్రక్చరింగ్ మీట్ అయిందో డెఫినేషన్ని డిస్కంటిన్యూ ఆపరేషన్ చూడడం ఆర్ అడిషనల్ డిస్క్లోజర్ చేయడము మే బీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఇండియాస్ 105. అది ఏవి ఇండియాస్ 105 ఏం డిస్కస్ చేస్తుంది, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఎల్లు ఫర్ సేల్ అండ్ డిస్కంటిన్యూడ్ ఆపరేషన్కి సంబంధించి ఇండియాస్ 105 డిస్కస్ చేస్తుంది. నౌ మనం ప్రొవిజన్, కంటింజెంట్ లయబిలిటీ, కంటింజెంట్ అసెట్ గురించి డీల్ చేస్తామనేది స్టార్ట్ చేసినాము. సో ఇప్పుడు మనకి ప్రొవిజన్ అంటే తెలియాలి, లయబిలిటీ అంటే తెలియాలి, కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే తెలియాలి, అసెట్ అంటే తెలియాలి, కంటింజెంట్ అసెట్ అంటే తెలియాలి. నౌ ఫాలోయింగ్ ద పర్పస్, సో అండర్స్టాండింగ్ ద టర్మ్స్, నౌ provision will be his liability, but it liability which he have uncertain timing or amount. So అమౌంట్లో కానీ టైమింగ్లో కానీ అన్సర్టనిటీ ఉంటే అది ప్రొవిజన్ అవుతుంది. వేర్ హ్యాజ్ లయబిలిటీ మీన్స్ ప్రజెంట్ ఆబ్లిగేషన్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్. సో నీకు ఒక ప్రజెంట్ ఆబ్లిగేషన్ అనేది అరైజ్ కావాలి ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్ నుంచి.
ఇప్పుడు మనం లైబిలిటీ అంటాము. బట్ దాని యొక్క సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ అవుట్ఫ్లో ఫ్రమ్ ద ఎంటిటీస్ అవుట్ఫ్లో. సో మన దాని యొక్క రిజల్ట్ ఏముంటుంది అంటే మనకి అమౌంట్ ఆర్ రిసోర్సెస్ అనేది అవుట్ఫ్లో అవుతాయి ఎకనామిక్ బెనిఫిట్కి సంబంధించి, అంటే లైబిలిటీ అవుతుంది. సో ప్రొవిజన్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ లైబిలిటీ. లైబిలిటీకి అన్సర్టనిటీ టైమింగ్ కానీ ఆర్ అమౌంట్ కానీ ఉండడం. లైబిలిటీ అంటే అదొక ప్రజెంట్ ఆబ్లిగేషన్. ఆ అబ్లిగేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటుంది? ఫ్రమ్ ద ఎంటిటీ అబ్లిగేషన్, ద ఎంటిటీ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్ నుంచి అరైజ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ సెటిల్మెంట్ వచ్చేసి విచ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిజల్ట్ ఇన్ అండ్ అవుట్ఫ్లో. సో దాని యొక్క రిజల్ట్ పాస్ట్ ఈవెంట్ నుంచి ప్రజెంట్ అబ్లిగేషన్ వచ్చి ఆ అబ్లిగేషన్ వల్ల నాకు ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ అనేది అవుట్ఫ్లో అవుతుంది అంటే అది లైబిలిటీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్. సో ఆబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్ మీన్స్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్ దట్ క్రియేట్ లీగల్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఆబ్లిగేషన్స్ దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ అన్ ఎంటిటీ హ్యావింగ్ నో రియలిస్టిక్ ఆల్టర్నేటివ్ టు సెటిలింగ్ దట్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ ఆబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్ అంటే అదొక ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్ నాకు ఎట్లా వచ్చింటుంది? లీగల్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టివ్ అప్లికేషన్ అనేది రావడం. లీగల్గా అంటే ఒక అగ్రిమెంట్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్తో ఎంటర్ అయినప్పుడు కానీ వచ్చే లైవ్ కానీ, ఆ కన్స్ట్రక్టివ్ అంటే డిపెండ్స్ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చేస్తున్న టాస్క్ని బేస్ చేసుకుని రావడం. దట్ రిజల్ట్ ఇన్ అన్ ఎంటిటీ హ్యావింగ్ నో రియలిస్టిక్ ఆల్టర్నేటివ్ టు సెటిలింగ్ ద అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2. ఇక్కడ ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఏ కాంట్రాక్ట్ విత్ వై లిమిటెడ్ ఫర్ just a second yaar, I have some doubt. Okay, perfect. So example 2 is one person, x అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. x అనే పర్సన్ y అనే పర్సన్తో కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ అయినాడు. దానికి సప్లై చేస్తాం, ఒక సమ్ మెటీరియల్స్ని సప్లై చేస్తామని. ఇక్కడ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఏమి అంటే బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ జరిగిందంటే ఎవరైనా పార్టీ బ్రీచ్ అయితే ఎంత పే చేయాలి? 50 lakhs పే చేయాలి బ్రీచ్ అయినప్పుడు. సో మనం పార్టీ ఎక్స్ ఆర్ వై ఎవరైతే బ్రీచ్ అవుతారో వాళ్ళు 50 lakhs పే చేయాలి టు అదర్ పార్టీకి. ఇక్కడ ఎక్స్ లిమిటెడ్ బ్రీచ్ అయింది అనుకోండి, the contract with Y limited. Now in this case obligating event is the breach of contract that gives rise to present obligation. So obligating event అంటే ఏమి? బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అనే ఒక రైజ్ మనకి ఒక ప్రజెంట్ ఆబ్లిగేషన్ ఇవ్వడం అండ్ ఎక్స్ కంపెనీ అనేది సెటిల్ చేయాలి అనేది. సో అక్కడ ఒక లీగల్గా కానీ ఆర్ కన్స్ట్రక్టివ్ కానీ ఒక ఆబ్లిగేషన్ అరైజ్ అయితే దాన్ని ఆబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్ అంటాము. నెక్స్ట్ లీగల్ ఆబ్లిగేషన్ అంటే ఏమి? కన్స్ట్రక్టివ్ ఆబ్లిగేషన్ అంటే ఏమి? లీగల్ ఆబ్లిగేషన్ మీన్స్ ఇది అన్ ఆబ్లిగేషన్ దట్ ఆర్ డెరైవ్స్ ఫ్రమ్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ లెజిస్లేషన్ ఆర్ అదర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా. సో లీగల్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏమి? మనకి ఒక కాంట్రాక్ట్ ద్వారా కానీ ఆర్ ఒక లెజిస్లేషన్ ద్వారా కానీ ఆర్ ఒక ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా ద్వారా కానీ మనకి అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, మన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారంగా బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అనేది మనం ఒక లీగల్ అప్లికేషన్ అనేది పెట్టాము. అది ఎట్లా వచ్చింది? మనకి ఒక టర్మ్స్, ఒక కాంట్రాక్ట్లో ఒక టర్మ్స్ ద్వారా మనకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టివ్ అబ్లిగేషన్ అంటే ఏమి? ఇది అన్ అబ్లిగేషన్ దట్ డెరైవ్స్ ఫ్రమ్ అన్ ఎంటిటీస్ యాక్షన్. సో అది ఎక్కడి నుంచి డెరైవ్ అవుతుంది? మనకి ఎంటిటీ యొక్క యాక్షన్స్ నుంచి. వేర్ బై అన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ పాస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. సో మనకి ఇక్కడ ఏమి? మనకు కొన్ని ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్యాటర్న్స్ అనేది ఉండాలి పాస్ట్ ప్రాక్టీస్ నుంచి. కానీ కన్స్ట్రక్టివ్ అంటే ఏమి? మనం పాస్ట్లో చేసిన దాన్ని బట్టి మనకు ఒక అప్లికేషన్ అరైజ్ అయితే కన్స్ట్రక్టివ్ అవుతుంది. అంటే నేను ఎవ్రీ ఇయర్ దసరాకి బోనసెస్ పేమెంట్ చేస్తుంది కంపెనీ. సో ఈ ఇయర్ ఎంప్లాయీస్ కూడా పే చేస్తారని అనుకుంటారు. సో వాళ్ళకి కన్స్ట్రక్టివ్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ పాస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ పబ్లిష్డ్ పాలసీస్. సో నేను ఫాలో అవుతున్న పాలసీస్ కానీ, నేను పబ్లిష్ చేస్తున్న పాలసీస్ కానీ ఆర్ సఫిషియెంట్లీ కరెంట్ స్టేట్మెంట్ కానీ ద ఎంటిటీ అనేది ఇండికేట్ చేయాలి అదర్ పార్టీస్కి, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలి సర్టెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్కి. అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద కంపెనీ హ్యాజ్ వ్యాలిడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ఉండాలి ఆ కేసుకి సంబంధించి. Next, the definition of liability in this standard is not revised following terms of definition. Liability conceptual framework of financial reporting accounting standard 2021. Some information. Next, ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ 3కి సంబంధించి చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ 3? ఇక్కడ
ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఉంది అండ్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్. సో ఫర్టిలైజర్స్ బిజినెస్లో ఉన్నారు. అండ్ ఎఫ్లుయెంట్ డిశ్చార్జ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ హౌ పొల్యూటెడ్ ద రివర్ నియర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్. అంటే వాళ్ళు రివర్కి దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే ఐటమ్స్లో కొన్ని ఐటమ్స్ అనేది ఆ రివర్కి నియర్లో ఉన్న రివర్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ద రెసిడెంట్ ఆఫ్ నియర్ బై లొకాలిటీ లాంచ్డ్ ఏ మాసివ్ ఎజిటేషన్ అగైన్స్ ద పొల్యూషన్. సో ఆ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు పొల్యూషన్ వస్తుందని ఎజిటేట్ చేసినారు. ఎక్స్ లిమిటెడ్ అగ్రీ అయింది. దే డిమాండ్ టు రెడ్యూస్ ద వాటర్ పొల్యూషన్. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటున్నారు, మేము రెడ్యూస్ చేస్తాము ఆ పొల్యూషన్ని అని వాళ్ళు రైజర్ అయినారు. సో వాటి కోసం వాళ్ళు ఏం పెట్టాలి, ఒక ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీని పెట్టాలి. సో ఎఫ్లుయెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. హవెవర్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ నో స్టెప్స్ ఆర్ టేకెన్ టు ఇన్స్టాల్ అ ప్లాంట్. సో ఆ ప్లాంట్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఎటువంటి స్టెప్స్ అనేది తీసుకోలేదు. హవెవర్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ నో స్టెప్స్ ఆర్ టేకెన్, నో లెజిస్లేషన్ రిక్వైరింగ్ ద కంపెనీ టు రెడ్యూస్ ఇట్స్ పొల్యూషన్. సో మనకి ఎటువంటి కంపెనీ అంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఏ లాస్ని ఏం ఫాలో చేయలేదు, ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ఇన్ దిస్ కేస్ త్రో దేర్ ఈజ్ నో లా బట్ బై ప్రామిసింగ్ టు టేక్ స్టెప్స్ టు రెడ్యూస్ పొల్యూషన్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ క్రియేటెడ్ వ్యాలిడ్. బట్ ఏమంటే వీళ్ళు ప్రామిస్ చేసినారు కాబట్టి ఆ డిమాండ్కి వీళ్ళకు ఒక అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది, ప్రామిస్ చేసినారు కాబట్టి. సో వ్యాలిడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ దట్ ఇట్ విల్ డిశ్చార్జ్ ఇట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ద అప్లికేషన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టివ్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఒక ఎంటిటీ అనేది ఒక ఫార్మర్ ప్లాన్ని చేసింది. ఆ ఫార్మర్ ప్లాన్లో ఏమంటే వాళ్ళు కంపెనీని రీఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు, ఫర్ సైట్ క్లోజర్ చేస్తున్నారు. అందుకే ఆ రెసిడెన్సీకి సంబంధించి కానీ ఇక్కడ ఆ ప్లాంట్ అనేది అప్రూవల్ తీసుకుంది, బోర్డు దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ తీసుకుంది అట్ ద ఇయర్ ఎండ్కి. బట్ ఎంటిటీ అనేది విల్ నాట్ ఇంపాక్ట్ ఆర్ అనౌన్స్ ద రీఆర్గనైజేషన్ అంటిల్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ ఎండ్ వరకు. సో వాళ్ళు బోర్డు వరకు తీసుకున్నారు, బట్ ఏమంటే ఇంకా అనౌన్స్మెంట్ అనేది ఎటువంటిది చేయలేదు. So there is no constructive obligation even if the announcement after the entity year end but before its financial statements are approved. సో అక్కడ వాళ్ళకి ఇంకా కన్స్ట్రక్టివ్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ కాలేదు. ఎంతవరకు ఆఫ్టర్ ఎంటిటీ ఇయర్ అయిపోయినప్పటికీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇంకా అప్రూవ్ అనేది కాలేదు కాబట్టి. సో ద అనౌన్స్మెంట్ ఈజ్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ పోస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో కమిట్మెంట్ ఆఫ్ రీస్ట్రక్చర్ అట్ ద ఇయర్ ఎండ్. సో అట్ ద ఇయర్ ఎండ్కి ఎటువంటి కమిట్మెంట్ అనేది లేదు. ద ఎంటిటీ కుడ్ చేంజ్ ఇట్స్ ప్లాన్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్టర్ ద ఇయర్ ఎండ్ అండ్ ఏ కన్స్ట్రక్టివ్ అబ్లిగేషన్ వుడ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇఫ్ ద ఎంటిటీ హ్యాస్ రైజ్డ్ ఏ వ్యాలిడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇన్ దోస్ అఫెక్టెడ్ బై ద బిగినింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద రీఆర్గనైజేషన్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే స్క్రాపింగ్ ద ప్లాంట్ ఆర్ ఇన్ఫార్మింగ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ సప్లయర్స్ ఆఫ్ ద రీఆర్గనైజేషన్ ఆర్ డిస్పైట్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఫార్మల్ అనౌన్స్మెంట్. సో నార్మల్ ఆప్షన్ చేయడం, ఫార్మల్గా అనౌన్స్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయకపోవడం, ఆర్ వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ రీఆర్గనైజేషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ చేయడము, ఇట్లాంటివన్నీ చెక్ చేసుకోవడం అనమాట. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఎగ్జాంపుల్. సో an AM retail store has generally known policy of refunding purchases by dissatisfied customers. సో ఎవరైతే కస్టమర్స్ వాళ్ళ షాప్లో పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా డిస్సాటిస్ఫై ఉంటారో ఆ డిస్సాటిస్ఫై అయిన వాళ్ళకి రీఫండ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది రీటైల్ స్టోర్ అనేది. ఈవెన్ తో దెర్ ఈజ్ నో అగ్రిమెంట్, వాళ్ళు రెగ్యులర్గా అది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నౌ ఈవెన్ తో దెర్ ఈజ్ నో లీగల్ అబ్లిగేషన్ టు డూ సో ఇన్ దీస్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ద సేల్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రోడక్ట్స్ గివ్ రైస్ టు కన్స్ట్రక్టివ్ అబ్లిగేషన్. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే సేల్ చేస్తారో అక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ అబ్లిగేషన్ అనేది అరైతుంది. బికాస్ ద ఎంటిటీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఎ వ్యాలిడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ దట్ రీఫండ్ విల్ బీ గివెన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ డిస్సాటిస్ఫై విత్ ద పర్చేస్. సో ఎవరైతే డిస్సాటిస్ఫై అవుతారో వాళ్ళకి అమౌంట్ రీఫండ్ చేయడం అనేది రెగ్యులర్గా చేస్తుంది కాబట్టి అది అరైజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే ఏమి? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంతవరకు మనం ప్రొవిజన్ అండ్ మనకి అప్లికేషన్, కన్స్ట్రక్టివ్ అప్లికేషన్ ఎట్లుంటుంది, లీగల్ అప్లికేషన్ ఎట్లుంటుంది, అప్లికేషన్ ఈవెంట్ అంటే ఏమి అనేది తెలుసుకున్నాము. నా కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే ఇక్కడ లయబిలిటీ అంటే ఇట్ ఈజ్ లయబిలిటీ విచ్ ఈజ్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ ఈవెంట్స్. సో అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అయింది పాస్ట్ ఈవెంట్స్ నుంచి అండ్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ అనేది అవుట్ఫ్లో అవుతాం అనేది లయబిలిటీ. కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్ నుంచి అండ్ హూజ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ విల్ బి కన్ఫర్మ్డ్ ఓన్లీ బై దేర్ అకరెన్స్ ఆర్ నాన్ అకరెన్స్. సో ఇక్కడ పాస్ట్ ఈవెంట్ నుంచి మనకి
పాసిబుల్ అప్లికేషన్. సో ప్రజెంట్ కాదు, పాసిబుల్ కావచ్చు అప్లికేషన్ అనేది. అండ్ ఇక్కడ దాని యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది కన్ఫర్మ్ ఎప్పుడవుతుంది అంటే ఒక అకరెన్స్ ఆర్ నాన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ అన్సర్టన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ నాట్ హోలీ విత్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ. సో దానికి ఒక అకరెన్స్ ఆర్ నాన్ అకరెన్స్ అనేది జరగవచ్చు ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్కి. ఆ కంట్రోల్ అనేది ఎంటిటీ దగ్గర ఉండకపోవడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఇది పాసిబుల్ అప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అయింది ఫాస్ట్ ఈవెంట్ నుంచి, బట్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్. ఎందుకు రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాము అంటే వాటి యొక్క అవుట్ఫ్లో అనేది మనకి ప్రాబబుల్గా తెలీదు, ఆర్ అమౌంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కెనాట్ బి మెథడ్ విత్ సఫిషియంట్ రిలయబిలిటీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అప్లికేషన్ అన్న కావచ్చు ఆర్ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అన్న కావచ్చు. పాసిబుల్ అప్లికేషన్ అయ్యి ఉండి అండ్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏదో ఒకటి జరిగితే అంటే రిజల్ట్స్ అనేది పాజిటివ్ రావడమా నెగిటివ్ రావడమా వాటితో బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి. అన్సర్టైన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్తో ఉంటే అది మన కంట్రోల్లో లేకుండా ఉండే అంటే కోర్టే జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలని ఉన్నప్పుడు. ఆర్ ఇంకోటి ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అయింది ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్ నుంచి అండ్ బట్ ఏమంటే మనం అమౌంట్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ అమౌంట్ ఎంత పెట్టాలి అనేది మనకి ప్రాబబుల్గా అవుట్ఫ్లో ఎంత అనేది తెలీదు, ఆర్ ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనేది మనం మెజర్ చేయలేకపోవడం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 6 అని చెప్తుంది. ఏ ట్యాక్స్ కేస్ పెండింగ్ బిఫోర్ ద కోర్ట్. సో ఏ ట్యాక్స్ కేసెస్ ఏవైతే పెండింగ్ ఉంటుందో బిఫోర్ ద కోర్ట్కి ఆర్ లైబిలిటీ పేమెంట్ అరైజింగ్ ఆర్ నాట్ in respect of which depends on the outcome of the court decision is possible obligation that arises from past event and whose existence will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertainty. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసు ఏం చెప్తున్నా, ఎగ్జాంపుల్కి ఏవైతే కేస్ లాస్ ఉంటావో ఆ కేస్ లాస్కి సంబంధించి అవుట్కమ్ అనేది ఎంటిటీ యొక్క హ్యాండ్స్లో ఉండదు అండ్ అవుట్కమ్ అనేది రిజల్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ కోర్టు ఇచ్చే ఆర్డర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది అది. నెక్స్ట్ కంటింజెంట్ అసెట్ అంటే ఇక కూడా మనకి సేమ్ పాసిబుల్ అసెట్ దట్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్స్ అండ్ విచ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ కన్ఫర్మ్ ఓన్లీ బై అకరెన్స్ ఆర్ నాన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ అన్సర్టెన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ అవి నాట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ. సో కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే సేమ్, కంటింజెంట్ అసెట్ అంటే సేమ్. సో కంటింజెంట్ అసెట్ అంటే కూడా మనకి ఒక పాస్ట్ ఈవెంట్ నుంచి అరైజ్ అయింది, బట్ ఏమంటే దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ కన్ఫర్మ్ కావడానికి నీకు ఒక అకరెన్స్ అనేది కానీ ఆ నాన్ అకరెన్స్ అనేది కావాలి. అది వన్ ఆర్ మోర్ అన్సర్టెన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ని నాట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 7 చూసుకుంటే ఎక్స్ లిమిటెడ్ అనేది ఫైల్ చేసింది ఒక లీగల్ సూట్ని అగైనెస్ట్ ఏ సప్లయర్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఫర్ కాంపెన్సేషన్ అగైనెస్ట్ డ్యామేజెస్ ఆన్ నాన్ సప్లై ఆఫ్ కాంట్రాక్టెడ్ గూడ్స్. సో ఇక్కడ మనకేమి ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఫైల్ చేసింది, ఒక లీగల్ సూట్ని ఫైల్ చేసింది అగైనెస్ట్ సప్లయర్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఏదానికోసం? కాంపెన్సేషన్ కోసం. అగైనెస్ట్ డ్యామేజెస్ ఆన్ నాన్ సప్లై ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ గూడ్స్. సో వాళ్ళు గూడ్స్ కాంట్రాక్ట్ కంటున్నారు, ఆ కాంట్రాక్ట్ గూడ్స్కి సంబంధించి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడానికి వాళ్ళు కాంపెన్సేషన్కి వాళ్ళు లీగల్ సూట్ అనేది ఫైల్ చేసినారు. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ కమిటీ అనేది ఫైల్ చేసింది. దిస్ మీట్ ద డెఫినేషన్ అంటే మన కంపెనీ ఫైల్ చేసింది కాబట్టి మనకి అమౌంట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో కంటింజెంట్ అసెట్ సిన్స్ దేర్ ఈజ్ పాసిబుల్ అసెట్. సో మనకి పాసిబుల్ అసెట్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది అంటే కాంపెన్సేషన్ వచ్చేసి ఉంటుంది. సో కాంపెన్సేషన్ అగైనెస్ట్ ద డ్యామేజెస్ అంటే మనకి అసెట్ అవుతుంది. దట్ అరోజ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్. అంటే పాస్ట్ ఈవెంట్ ఏముంది, మనకి సప్లయర్తో ఒక కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ అయినా కాబట్టి అది మనకి పాస్ట్ ఈవెంట్. అండ్ ఊజ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ విల్ బీ కన్ఫర్మ్ బై అకరెన్స్ ఆర్ నాన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ అన్సర్టెన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ దట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ. సో అది అవుట్కమ్ ఆఫ్ లీగల్ సూట్. సో ఆ లీగల్ సూట్లో ఏమొస్తుంది అనేది మనకి యాజ్ అండ్ డేట్కి తెలియదు. సో కంటింజెంట్ అసెట్ అవుతుంది మన యొక్క బుక్స్కి. నెక్స్ట్ ఓనరీస్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇండియా 37 అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్కి ఇండియా 37 అప్లికబుల్ కాదు, బట్ ఎక్సెప్ట్ ఓనరీస్ కాంట్రాక్ట్ అనేది చేయనాము. సో ఓనరీస్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి? ఓనరీస్ కాంట్రాక్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్అవాయిడబుల్ కాస్ట్ of meeting the obligation under the contract exceeds expected future economic benefits. అంటే మనకి అన్అవాయిడబుల్ కాస్ట్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ అన్అవాయిడబుల్ కాస్ట్ అనేది ఎక్సీడ్ అయి ఉండాలి మనకు వచ్చే
బెనిఫిట్స్. సో ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ చూసుకుంటే అన్అవాయిడబుల్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఓనరియస్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అంటే ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈజ్ ప్లాన్డ్ అండ్ కంట్రోల్డ్ బై మేనేజ్మెంట్ అండ్ మెటీరియల్లీ చేంజ్డ్. సో రీస్ట్రక్చరింగ్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్, అది ప్లాన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అండ్ దాన్ని కంట్రోల్ చేసేవారంటే మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తారు. మెటీరియల్లీ చేంజెస్ ఎయిదర్ scope of business undertaken by the entity or manner in which that business is conducted. సో మెటీరియల్ చేంజెస్ అంటే ఏమి, మేనర్ ఇన్ విచ్ బిజినెస్ కండక్ట్ చేస్తున్న మేనర్ని చేంజ్ చేయడం ఆర్ స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండర్టేకింగ్ని చేంజ్ చేయడం, అది మనకి రీఆర్గనైజేషన్ అవుతుంది, రీస్ట్రక్చరింగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ అదర్ లయబిలిటీస్. సో ప్రొవిజన్స్ అంటే ఏమి అండ్ అదర్ లయబిలిటీస్ అంటే ఏమి. నా ఇక్కడ ప్రొవిజన్స్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ లయబిలిటీస్కి సంబంధించి చూసుకుంటే ఫ్యూచర్ ఏవైతే మనకి అన్సర్టనిటీ అబౌట్ టైమింగ్ ఆర్ అమౌంట్ ఉన్నాయని చెప్పినాం కదా, వాటి ప్రకారంగా ట్రేడ్ లయబుల్స్ ఏవైతే ఉంటావో వాటికి, అక్రూవల్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఏమైనా ఉంటావో వాటికి సంబంధించి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అమౌంట్స్ రిలేటెడ్ టు అక్రూడ్ వెకేషన్ పే ఉంటే మనకి లయబిలిటీస్కి వచ్చేస్తాయి. అండ్ అక్రూవల్స్ ఆర్ ఆఫ్టెన్ రిపోర్టెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ అదర్ పేయబుల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి ప్రొవిజన్స్ రిపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది సపరేట్గా. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే అండ్ అదర్ లయబిలిటీస్కి, సో మనకి అకౌంట్ పేయబుల్స్ ఉన్నాయి అంటే సండీ క్రెడిటర్స్, అకౌంట్ పేయబుల్ ఫర్ యూటిలిటీస్ లైక్ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీకి కానీ ఆర్ గ్యాస్కి సంబంధించి కానీ. సో మనం ఏమైనా ప్రొవిజన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలంటే నో, ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవి అమౌంట్ పేయబుల్స్ యూటిలిటీస్కి కానీ ఆర్ లైక్ యూటిలిటీస్ అంటే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఆర్ గ్యాస్ ఇట్లాంటి వాటికి. సో రీజన్ ఎందుకు రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే అమౌంట్ పేయబుల్ ఫర్ యూటిలిటీస్ రిప్రజెంట్ అండ్ అక్రూవల్ ఆఫ్ లయబిలిటీ టు పే ఫర్ సర్వీస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ రిసీవ్డ్. సో యూటిలిటీస్కి సంబంధించి లయబిలిటీ అక్రూ అయ్యేది, సర్వీస్కి పేమెంట్ చేసేది. అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమింగ్ ఆఫ్ పేమెంట్ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్ విత్ రీజనబుల్ సర్టెనిటీ. సో మనం దానికి ఎప్పుడు పే చేయాలనేది రీజనబిలిటీ తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, సో ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్కి సంబంధించి మనం ఎంత పే చేయాలి అనేది మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది. సో రికగ్నిషన్ హ్యాస్ ప్రొవిజన్ హ్యాస్ ఇండియా ఇయర్స్ 37 మనకి అవసరం లేదు. సో అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా మనం అక్రూవల్ అంటే వేసుకుంటే చాలు. అండ్ ద టైమింగ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈజ్ నోన్, ఇక్కడ మనకి టైమింగ్ అనేది తెలుస్తుంది. ఎవ్రీ మంత్ కానీ ఎవ్రీ క్వార్టర్ కానీ పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ద టైమింగ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈజ్ నోన్ సిన్స్ ద యూటిలిటీ మంత్ కంపెనీస్ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ డేట్ ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ పేడ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ డ్యూస్. నెక్స్ట్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ ఇన్వాయిసెస్. సో గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఎవరైనా రిసీవ్ చేసుకున్నాం బట్ ఏమంటే ఇన్వాయిస్ని రిసీవ్ చేసుకోలేదు, వాటికి ప్రొవిజన్ని క్రియేట్ చేయాలా? నో ప్రొవిజన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్. సో వీటికి సంబంధించి అమౌంట్ పేయబుల్ ఫర్ సప్లయర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రిసీవ్డ్ అండర్ ఫార్మల్లీ అగ్రీడ్ కాంట్రాక్ట్. సో ఆల్రెడీ అక్కడ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఉంటుంది, యాజ్ పర్ కాంట్రాక్ట్ టర్మ్స్ ప్రకారంగా మనం పేమెంట్ అనేది చేస్తాము. సో ఇక్కడ అమౌంట్ అండ్ టైమింగ్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది యాజ్ పర్ టర్మ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎటువంటి ప్రొవిజన్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ గ్యారంటీ వచ్చేసి మనకి ఈ స్టాండర్డ్ డీల్ చేయదు. సో ఫైనాన్షియల్ గ్యారంటీ గివెన్ బై ద పేరెంట్ టు లెండర్ ఫర్ లోన్ టేకెన్ బై ఇట్స్ సబ్సిడరీ. సో ఫైనాన్షియల్ గ్యారంటీ ఆర్ విత్ ఇన్ ద ఇండియా 109 ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డీల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వారంటీ అప్లికేషన్. సో వారంటీ అప్లికేషన్కి మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలా? ఎస్, ప్రొవిజన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో వారంటీ అప్లికేషన్ అంటే ఏమి, అదొక అడిషనల్ కాస్ట్ సెల్లర్ ఎవరైతే ఉంటారో మే హ్యావ్ ఇంకా టు రెక్టిఫై ప్రోడక్ట్ డిఫెక్ట్. సో వాళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ ప్రోడక్ట్కి డిఫెక్ట్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ డిఫెక్ట్ని రెక్టిఫై చేయడానికి సమ్ కాస్ట్, అప్లికేషన్ కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యేది మనకి వారంటీ అప్లికేషన్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ నేచర్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ హ్యాస్ దేర్ ఈజ్ అన్ అన్సర్టనిటీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద అమౌంట్ అండ్ టైమింగ్ ఆఫ్ ద లయబిలిటీ. సో ఇక్కడ అన్సర్టనిటీ అనేది అమౌంట్కి అండ్ టైమింగ్ ఉంటుంది. సో వారంటీ అప్లికేషన్కి ప్రొవిజన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్కి అండ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీకి రిలేషన్షిప్ ఏముంటుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొవిజన్ అంటే ఏమి, ప్రొవిజన్ అంటే మనకి ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్ నుంచి. అండ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే పాజిబుల్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్స్ నుంచి. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది అండ్ అవుట్ఫ్లో అనేది ప్రాబబుల్ ఉంటుంది అండ్ అబిలిటీ టు మెజర్ కూడా చేయగలం. అలాంటి కేసుని మనం ప్రొవిజన్ అంటాము. కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే 2 కేసెస్ వస్తాయి, ఒకటి పాజిబుల్ అప్లికేషన్స్ ఒకటి అండ్ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ ఒకటి. సో పాజిబుల్ అప్లికేషన్లో ఏమి మనకి
ఇక్కడ అవుట్ఫ్లో అనేది మనకి ప్రాబబుల్ లేకపోవడము, వాటిని మెజర్ చేయడం అనేది అనేబుల్, మనం మెజర్ లేకపోవడము ఉంటుంది కంటింజెంట్ లయబిలిటీలో. ప్రొవిజన్ అనే దానిలో కంపల్సరీగా మనకి ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ ఉండాలి, అవుట్ఫ్లో అనేది ప్రాబబుల్ ఉండాలి, అండ్ వాటిని మెజర్ చేయగలిగి అప్పుడే మనం ప్రొవిజన్ అంటాము. వీటికి కంటింజెంట్ లయబిలిటీ. ఇప్పుడు మనం ప్రొవిజన్ని ఆర్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీని, కంటింజెంట్ అసెట్ని రికగ్నిషన్ ఎట్లా చేయాలి? సో రికగ్నిషన్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొవిజన్ అంటే మనకు ఒక ప్రజెంట్ అప్లికేషన్. ఆ అప్లికేషన్ అనేది మనకి లీగల్గా కావచ్చు ఆర్ కన్స్ట్రక్టివ్ అన్న రావచ్చు. అండ్ వాటి యొక్క రిజల్ట్స్ ఏమంటే పాస్ట్ ఈవెంట్స్ నుంచి వచ్చిన అవుట్ఫ్లో. నెక్స్ట్ ప్రాబబుల్ దట్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రిసోర్సెస్ విల్ బీ రిక్వైర్డ్ టు సెటిల్ ద అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ ఏమి, మనకి అవుట్ఫ్లో అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అండ్ వాటిని రిలయబుల్గా ఎస్టిమేట్ చేయగలం అండ్ రికగ్నైజ్ ప్రొవిజన్. సో అట్లాంటి కేసెస్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి ప్రొవిజన్ని. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ అంటే 2 టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పినాము. ఒకటి లీగల్గా అండ్ ఒకటి కన్స్ట్రక్టివ్గా. లీగల్గా అంటే ఒక కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ కావడం, కాంట్రాక్ట్ త్రూ ఎక్స్ప్లిసిటీ కాంట్రాక్ట్ కానీ ఆర్ ఇంప్లిసిటీ కాంట్రాక్ట్ కానీ, లెజిస్ట్రేషన్తో కానీ ఆర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ లాతో కానీ. ఆ కన్స్ట్రక్టివ్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ వల్ల కానీ, ఆ బేస్డ్ ఆన్ మనం ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని కానీ మనకి అప్లికేషన్ అరైజ్ కావడం. అండ్ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్. సో ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అంటే ఏమి, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ మనకి ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది ఉండాలి అండ్ రేర్ కేసెస్లో నాట్ క్లియర్ వెదర్ దెర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ 1. సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ 1లో ఏం చెప్తారనేది చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ABC ఒక ఆటోమొబైల్ కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉన్నారు. ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వచ్చేసి ఒక స్పెసిఫైడ్ డెలివర్డ్ షెడ్యూల్ అండ్ నాన్ అడరెన్స్ టు విచ్ విల్ ఎంటైల్ ఏ పెనాల్టీ. సో వాళ్ళకి డెలివరీ షెడ్యూల్ చేసినారు అండ్ పెనాల్టీ అనేది ఎంటైర్ ఉంది. యాజ్ ఆన్ 31st March 2001కి రిపోర్టింగ్ డేట్. సో ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డెలివర్డ్ షెడ్యూల్ ఫర్ June 2022. సో వాళ్ళు డెలివరీ చేయాల్సినది ఎప్పుడు, June 2022కి డెలివరీ చేయాలి. సో ABC ఎప్పుడు చేయాలి, June 2022కి షెడ్యూల్ వేసినారు. బట్ ఏమంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం, 31st March 2001లో ఉన్నాము. However, manufacturer is aware that he will not able to meet the delivery schedule. సో అతనికి తెలుసు డెలివరీ షెడ్యూల్ని మిస్ కాలేము అనేది. నౌ డిటర్మైన్ వెదర్ ద ఎంటిటీ హ్యాస్ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు నాకు ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది ఏమన్నా అరైజ్ అవుతుందా? సో అంటే నాకు ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ కాదు. ఎందుకు? యాజ్ ఆన్ 31st March 2001కి సంబంధించి ఎటువంటిది లేదు. అండ్ నాకు June 2002కి నాకు డెలివరీ షెడ్యూల్ ఉన్నాయి. సో దెర్ ఈజ్ నో ప్రజెంట్ అప్లికేషన్. యాజ్ అన్ డేట్కి నా రిపోర్టింగ్ డేట్కి ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది ఏం లేదు అండ్ పాస్ట్ ఈవెంట్తో బేస్ చేసుకుంటే. అండ్ యాజ్ ద గూడ్స్ ఆర్ షెడ్యూల్ ఫర్ డెలివరీ ఇన్ June 2022. సో June 2022కి నేను షెడ్యూల్ వేసినది అండ్ దెర్ ఈజ్ నో డిలే హ్యాజ్ 31st March 2001కి. సో 31st March 2001కి చూసుకుంటే అక్కడ ఎటువంటి డెలివరీ షెడ్యూల్ డేట్ అనేది నాకు లేదు, అంటే నాకు ఎటువంటి లయబిలిటీ అనేది క్రియేట్ కాదు యాజ్ అన్ డేట్కి సంబంధించి. సో నో ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ and penalty in the current year. There is no present application to recognize the provision. నాకు ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది లేదు కాబట్టి నేను ఎటువంటి ప్రొవిజన్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ వెదర్ దేర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్, పాస్ట్ ఈవెంట్ షుడ్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్. మనం ఎవాల్యుయేషన్ అనేది చేయాలి. అండ్ ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ ఎంటిటీ షుడ్ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఆల్ అవైలబుల్ ఎవిడెన్స్. ఏవేవైతే ఎవిడెన్స్ ఉంటో వాటిని కౌంట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఏమైనా అడిషనల్ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయో వాటిని చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎవిడెన్స్ అనేది మనకి ప్రాబబుల్ ఉండాలి. ప్రాబబుల్ అంటే మోర్ లైక్లీ దెన్ దట్ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ అప్పుడు మనము రికగ్నైజ్ చేయాలి ప్రొవిజన్ని. అండ్ ఇక్కడ మోర్ లైక్లీ దట్ నాట్ అప్లికేషన్ ఎగ్జిస్ట్ ఎంటిటీ అనేది డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఓన్లీ డిస్క్లోజ్ చేస్తే చాలు. ఇప్పుడు మనం పాస్ట్ ఈవెంట్ అంటే ఏమి? పాస్ట్ ఈవెంట్ అంటే లీడ్స్ టు ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ కాల్డ్ అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్స్. సో మనం ఆల్రెడీ ఒక చోట చూస్తున్నాం. సో అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్, ఒక కాంట్రాక్టర్ ఎంటర్ అయినారు, నాకు అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్ అనేది ఒక ఈవెంట్ ద్వారా అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది అనేది. సో అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్ అంటే ఒక ఈవెంట్ అండ్ వేర్ ద ఎంటిటీ హ్యాస్ నో రియలిస్టిక్ ఆల్టర్నేటివ్ టు సెటిలింగ్ ద అబ్లిగేషన్. సో వేరే ఆల్టర్నేటివ్ అనేది లేకపోవడం అప్లికేషన్కి, దాని నుంచి క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ఈవెంట్ నుంచి. దిస్ ఈజ్ ద కేస్ ఓన్లీ వేర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ కెన్ బి ఎన్ఫోర్స్డ్ బై లా. అండ్ లా అనేది ఎన్ఫోర్స్ చేయగలగాలి ఆ అప్లికేషన్ని. అండ్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ అప్లికేషన్ వేర్ ద ఈవెంట్
creates valid expectation in other parties that the entity will discharge the obligation. సో కన్స్ట్రక్టివ్ అబ్లిగేషన్ అనేది కావడం, ఈవెంట్ అనేది ఎక్కడ యాక్షన్స్ ఏమున్నాయి, వాలిడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేది క్రియేట్ కావడం, ఇవన్నీ మనకి పాస్ట్ ఈవెంట్ నుంచి అరైజ్ అవుతాయి. సో దే షుడ్ బి ఎ పాస్ట్ ఈవెంట్ విచ్ లీడ్స్ టు ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అండ్ గివ్ రైస్ టు ఎ లయబిలిటీ ఫర్ విచ్ ఎ ప్రొవిజన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి మేడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in respect of contamination of land, so it should be original, it would be the original contamination. In respect of provision of dismantling or cleaning of the oil rig, it would be the oil rig for first built. Next, మనం ప్రొవిజన్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎంటిటీ అనేది ఇన్ ద ఫ్యూచర్కి సంబంధించి చూసుకుంటే, ఆర్ ఓన్లీ మనకి లైబిలిటీ అనేది రికగ్నైజ్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి, మనకి రిపోర్టింగ్ డేట్లో లైబిలిటీ ఉంటాయి, అండ్ ఓన్లీ అబ్లిగేషన్ అనేది అరైజ్ కావాలి ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్తో. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం చూసుకుంటే పెనాల్టీస్ ఆర్ క్లీనప్ కాస్ట్, ఏవైతే అన్లాఫుల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజెస్ ఉంటాయో, బోత్ మనకి అవుట్ఫ్లో రిసోర్సెస్ అవుట్ఫ్లో అవుతాయని, ఎకనామిక్ బెనిఫిట్కి సంబంధించి అవుట్ఫ్లో అవుతాయంటో సెటిల్మెంట్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ పెనాల్టీస్ పే చేయాలి, మీరు క్లీనప్ కాస్ట్ ఇన్కర్ కావాలి అని చెప్తే ఆ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీకి సంబంధించి, ఆర్ సిమిలర్లీ అండ్ ఎంటిటీ అనేది రికగ్నైజ్ చేయాలి ఒక ప్రొవిజన్ రిలేటింగ్ టు డీకమిషనింగ్గా కాస్ట్ చేయాలి. అంటే బిల్డింగ్ని డిమాలిష్ చేసేటప్పుడు మీరు బిల్ చేసుకున్న ఈ పిల్లర్స్ని క్లీన్ చేసిపోవాలి, ఇట్లా ఆ కాస్ట్ ఏమున్నవి, ఆర్ ఆయిల్ ఇన్స్టాలేషన్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్లో టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎంటిటీ అబ్లిగేట్ టు రెక్టిఫై ద డ్యామేజెస్. ఆల్రెడీ ఏమన్నా డ్యామేజెస్ ఇంకర్ అయితే ఆ డ్యామేజెస్ని డ్యామేజెస్ని మీరు క్లియర్గా చేసిపోవాలి మీరు ఎప్పుడైతే ఎగ్జిట్ అవుతున్నారో అన్నీ. ఇట్లాంటివన్నీ మనకి అబ్లిగేషన్ అనేది పెట్టవచ్చు. అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్ ఏముందనేది చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఫిట్టింగ్ స్మోక్ ఫిల్టర్ ఇన్ సర్టెన్ టైప్స్. సో ఫ్యాక్టరీలో అది కూడా ఆప్షన్ అబ్లిగేషన్. సో సిన్స్ ద ఎంటిటీ కెన్ అవాయిడ్ ద ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెండిచర్ బై ఇట్స్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చేంజ్ ఇన్ మెథడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, ఇట్ హ్యాస్ నో ప్రజెంట్ అబ్లిగేషన్ ఫర్ దట్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ నో ప్రొవిజన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో ఆ కంపెనీకి అనేది ప్రజెంట్ అబ్లిగేషన్ ఏమీ లేకుంటే ఎటువంటి ప్రొవిజన్ని రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ స్టాఫ్ అనేది రీట్రైనింగ్ అవుతున్నారు యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్. సో మనకి జిఎస్టీ అనేది వచ్చింది. సో జిఎస్టీ రావడం వల్ల మన యొక్క స్టాఫ్ని మనం ట్రైనింగ్ చేయాలి. సో గవర్నమెంట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది నెంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్ని టు ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్కి. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దిస్ చేంజెస్ ద ఎంటిటీ అనేది ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెక్టార్కి వుడ్ నీడ్ టు రీటైన్ దే లార్జ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సేల్స్ వర్క్ ఫోర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్ష్యూర్ కంటిన్యూడ్ కంప్లైంట్స్ విత్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రెగ్యులేషన్స్. సో వాళ్ళు రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారంగా అందరినీ చేయాలి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ నో రిటైనింగ్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ హ్యాస్ టేకన్ ప్లేస్. ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ రిలయబుల్ ఎస్టిమేట్ కెన్ బి మేడ్ and any outflow expected. Next, present obligation has a result of past obligations and no obligation because no obligating event has taken place. ఇక్కడ ఎటువంటి అబ్లిగేషన్ అనేది ఏం లేదు. అండ్ కన్క్లూజన్ ఏమంటే మనం ప్రొవిజన్ ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనకి ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ లేకుండా, అప్లికేషన్ అనేది ఈవెంట్ ఏమీ లేకుంటే మనం ప్రొవిజన్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జాంపుల్ 13కి సంబంధించి లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ టు ఫిట్ స్మోక్ ఫిల్టర్కి. సో న్యూ లెజిస్లేషన్ ప్రకారం ఎంటిటీ అనేది ఫిట్ కావాలంటే స్మోక్ ఫిల్టర్స్ టు ఇట్స్ ఫ్యాక్టరీస్ బై 30 సెప్టెంబర్ 2021కి. సో ఎంటిటీ హ్యాస్ నాట్ ఫిట్టెడ్ ద స్మోక్ ఫిల్టర్స్. ఇట్ ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ దట్ ద రిలయబుల్ ఎస్టిమేట్ కెన్ బి మేడ్ ఆఫ్ ఎనీ అవుట్ఫ్లో expected. So as on 31st March 2001కి ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ ప్రజెంట్ అబ్లిగేషన్ ఏమున్నాయి యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ పాస్ట్ అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్స్ చూసుకుంటే, సో మనకి ఆ రోజుకి నో అబ్లిగేషన్స్ అనేది ఏం లేవు బికాస్ నో అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్ అనేది లేదు. ఎదర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫిట్టింగ్ స్మోక్ ఫిల్లర్ ఆర్ ఫైన్స్ అండర్ ద లెజిస్లేషన్. సో మనకి ఎటువంటి అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్ లేదు అండ్ ఫైన్స్ అనేది ఏం పడలేదు కాబట్టి ఎటువంటి ప్రొవిజన్ మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యాజ్ ఆన్ 31st March 2002కి ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్కి. సో ప్రజెంట్ అబ్లిగేషన్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ పాస్ట్ అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్. సో దెర్ ఈజ్ స్టిల్ నో అబ్లిగేషన్ ఫర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫిట్టింగ్ స్మోక్ ఫిల్లర్ బికాస్ నో అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్ హ్యాస్ అక్కడ. అంటే ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్లర్ ఏం అవసరం లేదు. హౌఎవర్ obligation might arise to pay fine or penalty under legislation because the obligating event has occurred. So the non-compliant of operation of the ఫ్యాక్టరీ. సో ఏమన్నా రిసోర్స్ అవుట్ఫ్లో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నావో చెక్ చేసుకోవాలి, అసెస్మెంట్ చేయాలి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్
ఇంకరింగ్ ఫైన్స్ అండ్ పెనాల్టీస్. సో ఏవైతే మనం నాన్ కంప్లై అవుతామో అట్లాంటి కేసెస్లో మనకు ఫైన్స్ పెనాల్టీస్ అరైజ్ అవుతాయి. సో కన్క్లూజన్, నో ప్రొవిజన్ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫిట్టింగ్ స్మోక్ ఫిల్టర్. However, provision is recognized for the best estimate of any fines and penalties that are more likely than not to be imposed. సో ప్రొవిజన్ అనేది ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ స్మోక్ ఫిల్టర్కి చూసుకుంటే మనకి ఎటువంటి లేకుంటే, ఫిట్టింగ్ చేయడానికి మనకి ఏం లయబిలిటీ లేకపోవచ్చు, వాటికి క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఫిట్టింగ్ చేయకుంటే మనకి ఫైన్స్ పెనాల్టీస్ వేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫైన్స్ పెనాల్టీస్ ఎంత వేయొచ్చు అనేది చెక్ చేసుకొని అంతకి మనం ప్రొవిజన్ని క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. సమ్ అసెట్స్ ఏవైతే ఉంటావో అండ్ అడిషనల్ రొటీన్ మెయింటెనెన్స్ చూసుకుంటుంటే ఆర్ సబ్స్టాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏవైతే ఉంటావో ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే, అంటే రీప్లేస్మెంట్ మేజర్ కాంపోనెంట్ని రీప్లేస్ చేయడం యాజ్ పర్ ఇండియా 16 ప్రకారంగా అంటే పీపీఈ డిస్కషన్ చేస్తుంది. అలొకేటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ అన్ అసెట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్ పార్ట్ where these components have differential useful life or provide benefits in different patterns. So వీటిని చెక్ చేసుకోవాలి. ఆర్ రీఎంబర్స్మెంట్ కాస్ట్, నో లెజిస్లేటివ్ రిక్వైర్మెంట్. సో యాజ్ ఏ ఫర్నెన్స్ యాజ్ లైనింగ్ దట్ నీడ్ టు రీప్లేస్, అంటే ఎవ్రీ 5 yearsకి మనము టెక్నికల్ రీజన్స్ వల్ల అప్డేట్ అనేది చేయాలి. ఆ అప్డేట్ అనేది ఎవ్రీ 3 yearకి చేయాలి. ఇట్లాంటివన్నీ రిలయబుల్ ఎస్టిమేట్ చేయగలిగితే ఏమన్నా ఎనీ అవుట్ఫ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే అట్లా దానికి మనకి ఏమైనా ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ ఉంటుందా? నో, ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే 5 years తర్వాత చేంజ్ చేయాలి నాకు తెలుసు, బట్ 5 yearsలో నేను 4th yearలో నేను సేల్ చేస్తే ఐ డోంట్ నో. సో సేల్ చేస్తానో సేల్ చేయను. సో దాని డేట్కి నాకు ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ ఏం లేదు. సో ప్రొవిజన్ ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో కాస్ట్ ఆఫ్ రీప్లేసింగ్ లైనింగ్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ బికాజ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ నో అప్లికేషన్ ఈజ్ రీప్లేసింగ్. సో ఎటువంటి యాక్షన్ అనేది లేదు కాబట్టి ఎటువంటి మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రీఫర్బిష్మెంట్ కాస్ట్ ఆర్ లెజిస్లేటివ్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో లెజిస్లేటివ్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా నేను అంటే నాకు గవర్నమెంట్ చెప్తుంది మీరు 3 yearsకి ఒకసారి ఇవి చేంజ్ చేయాలి, 3 yearsకి ఒకసారి ఇవి చేంజ్ చేయాలని అట్లాంటి కేసెస్లో. సో అప్పుడైనా నాకు ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది ఏమీ ఉండదు అండ్ ప్రొవిజన్ అనేది నేను క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఓవర్ హైలింగ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రొవిజన్ ఫర్ ద సేమ్ రీజన్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ రీప్లేసింగ్ నేను ఎటువంటిది లేదు కాబట్టి. సో డిప్రిషియేట్ కావడం ఆర్ 3 years తర్వాత నేను పెట్టాలి అనేది గవర్నమెంట్ చెప్తే 3 yearsలో 2 years తర్వాత నేను వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేస్తాను అనుకోండి, నాకు అప్లికేషన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి నేను క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ లేదు కాబట్టి నేను ప్రొవిజన్ని క్రియేట్ చేయను. నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 2. హియర్ ఎక్స్ షిప్పింగ్ కంపెనీ. సో ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఉంది, ఇది ఒక షిప్పింగ్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అండ్ దాని ప్రకారంగా ప్రకారంగా 3 yearsకి ఒకసారి షిప్లో సమ్ చేంజెస్ అనేది చేయాలి. అండ్ ద కంపెనీ ఫైనాన్స్ టీమ్ వాజ్ ఆఫ్ ద వ్యూ ఆఫ్ రికగ్నైజింగ్ కాస్ట్ ఓన్లీ వెన్ పేడ్ would preventing matching of revenue earned all the time with certain cost of large amount with or incurred occasionally. So thereby it is formulated an accounting policy of providing its books of account for the future cost of maintenance by calculating rate per hour sale on fee and accumulating provision over time. So ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే యాజ్ పర్ మనం మ్యాచింగ్ ప్రకారంగా మనం రెవెన్యూ అనేది రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెవెన్యూకి సంబంధించి కాస్ట్ని కూడా రికగ్నైజ్ చేయాలని టైం బేసిస్లో కాస్ట్ని కూడా వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు. సో ప్రొవిజన్ ప్రకారంగా provision is made for present obligation arising out of past events. సో ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ ఉండి ఏదాని నుంచి వస్తాయి పాస్ట్ ఈవెంట్ నుంచి అరైజ్ అయితే అక్కడ ఈ లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది, ఓవర్ హిల్ అనేది డస్ నాట్ మేక్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఓవర్ హిల్ లైబిలిటీ. మనకి ఎటువంటి లైబిలిటీ అనేది క్రియేట్ కాదు బికాజ్ మనకి ప్రజెంట్గా ఏ అప్లికేషన్ అనేది లేదు. అప్లికేషన్ ఎగ్జిస్ట్ టు ఓవర్ హిల్ ద షిప్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్. సో మనం ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ని ఓవర్ హీలింగ్ చేసి అట్లాంటప్పుడే మనం ఇంకర్ కావాల్సి వస్తుంది. సో కంపెనీ అనేది అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెండిచర్ని, ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ని. అంటే మనం షిప్ని సేల్ చేసినాం అనుకోండి, షిప్ని సేల్ చేసి ఇంకొక షిప్ని తీసుకున్నామంటే ఓవర్ హీలింగ్ కాస్ట్ మనం ఇంకర్ కావాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా. సో యాజ్ నాకు ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది ఎటువంటిది లేదు. సో యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్ ప్రకారంగా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనేది డీల్స్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్. ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్లో నాకు ఏం అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఏం లయబిలిటీ ఉన్నాయి వాటిని మాత్రమే డీల్ చేస్తుంది, ఫ్యూచర్ లయబిలిటీస్ని కాదు. Therefore, no provision is required for cost of that need to be incurred to operate the
future. So the only liability recognized in an entity balance sheet are those that exist at the end of the reporting period. So therefore accounting policy ex shipping company is not correct. ఏదైతే ఎక్స్ షిప్పింగ్ కంపెనీ ఫాలో అవుతుందో అది కరెక్ట్ కాదు. కంపెనీ అనేది అడాప్ట్ చేసుకున్న కాంపోనెంట్ అప్రోచ్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఇండియాస్ 116 ప్రకారంగా వాళ్ళు చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 17, ఎంటిటీ అనేది మే నాట్ బి అబ్లిగేటెడ్ to remedy the consequences due to causing of environmental damages by it. So however, the causing of damages will become obligating event when new law requires the existing damages to be rectified, or when the entity publicly accepts responsibility for rectification in a way create constructive obligation. సో వాళ్ళకి ఎప్పుడు అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది, ఒకటి లా చెప్పినప్పుడు కానీ న్యూ లా ప్రకారంగా, ఆర్ వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తే, అట్లాంటి వరకు వీళ్ళకి సర్టెనిటీ అనేది ఏం లేదు. సో వేర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రపోజ్ న్యూ లా హ్యాజ్ ఎట్ టు బి ఫైనలైజ్, ఇంకా ప్రపోజ్ చేసిన లా అనేది ఫైనలైజ్ చేయలేదు. అండ్ అప్లికేషన్ వుడ్ అరైజ్ ఓన్లీ వెన్ లెజిస్లేషన్ ఈజ్ వర్చువల్లీ సర్టెన్ టు బి ఎనాక్టెడ్ హ్యాస్ డ్రాఫ్టెడ్. సో ఆ లా అనేది వర్చువల్గా సర్టెన్ అయితేనే వీళ్ళకి లయబిలిటీ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఇండియా 37 సచ్ అన్ అబ్లిగేషన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ హ్యాస్ లీగల్ అబ్లిగేషన్. Difference in circumstances surrounding enactment make it impossible to specify single event that would make enactment of law virtually certain. సో మనకి లా అనేది వర్చువల్లీ సర్టెన్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం చెప్పగలగాలి మనకి లయబిలిటీ అనేది క్రియేట్ అయితే యాజ్ పర్ దిస్ లా ప్రకారంగా. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంపాసిబుల్ టు బి వర్చువల్లీ సర్టెన్ ఎనాక్ట్మెంట్లా మనకి అటువంటిప్పుడు మనకి ఎటువంటి లయబిలిటీ అనేది లేదు. Next, an entity in the oil industry that is having 31st March year end ki causes contamination but cleans up only when required to do so under the law of particular country in which it operates. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఆయిల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం మనం. సో ఆయిల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం 31st March ఇయర్ ఎండ్లో. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కంటామినేషన్ అంటే క్లీనప్ చేయాలి వాటికి సంబంధించి యాజ్ పర్ లా ప్రకారంగా ఎవరైతే ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ ఉంటారో ఆ మిషన్కి సంబంధించి క్లీనప్ అనేది చేయాలి. నో లెజిస్లేషన్ రిక్వైరింగ్ క్లీనప్ అండ్ ఎంటిటీ హ్యాస్ బిన్ కంటామినేటింగ్ ల్యాండ్ ఇన్ దట్ కంట్రీ ఫర్ సెవరల్ ఇయర్స్. యాజ్ ఆన్ 31st March 2001కి ఇట్ ఈస్ వర్చువల్లీ సర్టెన్ చేసింది, ఆ డ్రాఫ్ట్ లాని చేసింది, క్లీనప్ చేసేది ఆల్రెడీ కంటామినేషన్ ఉన్నటివి enacted shortly after the year end. It is assumed that reliable estimate can be made of the any outflow. సో లా అనేది కంపల్సరీ చేసింది, ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఆబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్ అనేది వస్తుంది. ఇది ద కంటామినేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బికాజ్ వర్చువల్లీ సర్టెన్ అనేది లెజిస్లేషన్ లా అనేది వర్చువల్లీ చెప్పింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ అండ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఎంబడింగ్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ ఇన్ సెటిల్మెంట్. సో ప్రాబబుల్. సో ఏ ప్రొవిజన్ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్లీనప్. సో ప్రాబబుల్గా ఉంది కాబట్టి క్లీనప్కి ప్రాబబిలిటీ ఎంత వస్తుందో వాటి ప్రకారంగా ప్రొవిజన్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. ప్రొవిజన్ కోసం బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి కాస్ట్కి. నెక్స్ట్ contaminated land and constructive obligations. So an entity in the oil industry having 31st March year end causes contamination and operates in a country where there is no environmental legislation. However, the entity widely published environmental policy in which it undertaken clean up all contamination cost. As per law ప్రకారంగా ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు, బట్ వీళ్ళ పాలసీ ప్రకారంగా వీళ్ళు క్లీనప్ చేస్తామని చెప్పినారు. సో క్లీనప్ చేస్తామని వీళ్ళే చెప్పినారు కాబట్టి కమిట్ అయినారు కాబట్టి ప్రొవిజన్ అనేది క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ పాస్ట్ ఆబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్. సో వాళ్ళు ఒక ఆబ్లిగేటింగ్ అనేది పెట్టుకున్నారు, వ్యాలిడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ఉంది. సో వాళ్ళు ప్రొవిజన్ని క్రియేట్ చేయాలి, రికగ్నైజ్ చేయాలి బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్లీనప్ కాస్ట్కి. నెక్స్ట్ ఆఫ్షోర్ ఫీల్డ్. ఆఫ్షోర్ ఆయిల్ ఫీల్డ్లో అని చెప్తారు, ఎంటిటీ అనేది ఆపరేట్ చేసింది ఆఫ్షోర్ ఆయిల్ ఫీల్డ్లో వేర్ ద లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ అనేది రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఆయిల్ రిగ్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ రీస్టోర్ ద సీ బెడ్. సో వాళ్ళు ఏం చేయాలి, రిమూవ్ చేయాలి ఆయిల్ రిగ్స్ని ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ పీరియడ్లో అండ్ రీస్టోర్ చేయాలి సీ బెడ్స్ని. సో 90% ఆఫ్ ద ఈవెన్చువల్ కాస్ట్ ఏవైతే ఉంటావో రిలేటింగ్ టు రిమూవల్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ రిగ్కి ఆర్ రీస్టోరేషన్ చేయడం డ్యామేజ్ అవుతున్న కాజ్ ఏవైతే బిల్డింగ్కి సంబంధించి డ్యామేజ్ అవుతుంటాయి కదా రీస్టోరేషన్కి వాటికి. సో 10% అరైజ్ అయినా అనుకోండి ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆయిల్కి సంబంధించి. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్లో రిగ్ అనేది కన్స్ట్రక్టివ్ బట్ నో ఆయిల్ హ్యాస్ బిన్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. సో ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్ దట్ రిలయబుల్ ఎస్టిమేట్ కెన్ బి మేడ్ ఆఫ్ ఎనీ అవుట్ఫ్లో ఎక్స్పెక్టెడ్. సో మనం ఏమన్నా అవుట్ఫ్లో ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి. సో మనకి ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ హ్యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ పాస్ట్ అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్. ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆయిల్ రిగ్ క్రియేట్ ఏ లీగల్ అప్లికేషన్. సో వాళ్ళు ఆయిల్ రిగ్ని
కన్స్ట్రక్షన్ చేసినారంటే వాళ్ళకి లీగల్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. అండ్ టు రిమూవ్ ద రిగ్ అండ్ రీస్టోర్ సీబెడ్ అండ్ ఈజ్ దస్ అన్ అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్. So at the end of the reporting period, however, there is no obligation to rectify the damage that will caused by extraction of oil. So అలాగే యాజ్ పర్ అండర్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైసెన్స్ టర్మ్స్ ప్రకారంగా రిగ్ని రిమూవ్ చేయాలి, రీస్టోర్ చేయాలి సీబెడ్స్ని. సో అక్కడ అప్లికేటింగ్ ఈవెంట్ అనేది వస్తుంది. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్లో వాళ్ళకి అప్లికేషన్ అనేది ఏం లేదు రెక్టిఫై చేయడానికి. అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆయిల్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఎటువంటి డ్యామేజ్ రెక్టిఫై చేయాల్సిన అప్లికేషన్ అనేది ఎటువంటిది లేదు. సో ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉందని చెక్ చేసుకొని కన్క్లూజన్ ప్రకారంగా ప్రొవిజన్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయాలి యాజ్ పర్ బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ ప్రకారంగా. బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ అంటే ఎందుకు ఇక్కడ 90% ఆఫ్ ద ఈవెన్చువల్ కాస్ట్ దట్ ఆర్ రిలేట్ టు రిమూవల్ ఆఫ్ ఆయిల్ బిగ్ అండ్ రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ డ్యామేజ్డ్ కాస్ట్ బై బిల్డింగ్ ఇట్. సో వాళ్ళు రిమూవ్ చేస్తున్నప్పుడు రీస్టోరేషన్ చేస్తూ వాటి రిమూవ్ చేస్తుంటే ఆ ఆయిల్ రిగ్స్ని రిమూవ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బిల్డింగ్ని బ్యాంక్కి యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, బ్యాంక్ వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సినట్లు క్యాబిన్స్ని కట్టుకొని ఉంటారు. సో ఆ క్యాబిన్స్ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న డ్యామేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని క్లీనప్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఆయిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నారు, 90% వాళ్ళకి ఉంది అవి రిమూవ్ చేస్తున్నామని, ఆ డ్యామేజెస్ కాస్ట్ అవుతామని బిల్డింగ్ కాస్ట్కి సంబంధించి. సో కాస్ట్ ఆర్ include as part of the cost of the oil rig. So 10% of the cost that arises through extraction of oil recognized as liability only when oil is extracted. అంటే 90%కి సంబంధించి మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి, 10%కి సంబంధించి ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆయిల్ జరుగుతున్నప్పుడు మాత్రమే రికగ్నైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ 21. సో ఒక కోర్ట్ కేసు ఏం చెప్తున్నా అంటే ఒక వెడ్డింగ్ అనేది జరిగింది ఇన్ 2001 and 2002లో. సో అక్కడ వెడ్డింగ్లో 10 people అనేవాళ్ళు డైడ్ అయినారు, పాసిబుల్ హ్యాజ్ ఏ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్. సో ఎందుకు డైడ్ అయినారంటే ఫుడ్ పాయిజన్ జరగడం వల్ల అయినారు. సో ఒక ఎంటిటీ సేల్ చేసింది, ఆ ఎంటిటీ సేల్ చేసిన ప్రోడక్ట్ తినడం వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరిగింది, ఫుడ్ పాయిజనింగ్లో ఒక 10% డైడ్. And legal proceedings are stated seeking damages from the entity but it disputes liability up to the date of approval of financial statement for the year to 31st March 2001 for issue. The entity lawyer advised that it is probable that the entity will not be liable. So వాళ్ళ యొక్క లాయర్ ఏం చెప్తున్నారు, లైబుల్ కాదు ఆ ఎంటిటీ అనేది చెప్తున్నారు. హౌఎవర్ ఎంటిటీ అనేది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది 31st March 2001కి. ఇట్స్ లాయర్ అడ్వైస్ ప్రకారంగా ఓయింగ్ టు డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద కేస్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబబుల్ దట్ ద ఎంటిటీ విల్ బి ఫౌండ్ లైబిలిటీ. సో ఇంకేమన్నా అడిషనల్ ఎవిడెన్సెస్ వస్తే వాళ్ళు లైబుల్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్ దట్ రిలయబుల్ ఎస్టిమేట్ కెన్ బి మేడ్ అండ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఎస్టిమేటెడ్ లాసెస్. సో అక్కడ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ప్రకారంగా అవైలబుల్ ఎవిడెన్స్ ప్రకారంగా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అప్రూవ్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి అప్లికేషన్ అనేది లేదు. లేనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ప్రొవిజన్ అనేది క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది 31st March 2002కి సంబంధించి ప్రాబబిలిటీ ఏం లేదు కాబట్టి మనకి ప్రాబబిలిటీ అవుట్ఫ్లో లేనప్పుడు మనం ప్రొవిజన్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 31st March 2003కి వచ్చేపాటికి మనకి ఏముంది, అడిషనల్ ఎవిడెన్స్ అనేది వచ్చింది. అడిషనల్ ఎవిడెన్స్ ప్రకారంగా మనకి లైబిలిటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. అప్పుడు మనం ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ద ఎవిడెన్స్ అవైలబుల్ దేర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది ఉంది. సో ప్రాబబుల్ అనేది అవుట్ఫ్లో రిసోర్సెస్ అనేది ఉంది. సో కన్క్లూజన్ ప్రకారంగా ప్రొవిజన్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయాలి బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ అమౌంట్స్తోని. సో బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ అమౌంట్తోని సెటిల్మెంట్ అనేది చేయాలి అప్లికేషన్ని. నెక్స్ట్ ఇల్లిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 3 ఏం చెప్తుంది, ఎక్స్ అనేది ఒక కెమికల్ సో ఎక్స్ కెమికల్ లిమిటెడ్ ఉంది, ఆపరేటింగ్ ఇన్ ద విసినిటీ ఆఫ్ రివర్ సిన్స్ 20 years నుంచి రివర్ దగ్గర వర్క్ చేస్తుంది. సో అక్కడ ఎవరైతే లివింగ్ పీపుల్స్ ఉంటారో ఆ ఎక్స్ కెమికల్ లిమిటెడ్కి దగ్గరలో వాళ్ళు క్లైమ్ దట్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ హ్యాస్ కాజ్డ్ కంటామినేషన్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. సో వాళ్ళు డ్రింక్ చేస్తున్న వాటర్లో డ్యామేజ్ అవుతుంది అనేది వాళ్ళు నోటీస్ చేసినారు. సో ఎక్స్ కెమికల్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ రీసీవ్డ్ నోటీస్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఏజెన్సీ అఫీషియల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి. పొల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది ఆ రివర్లో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ వల్ల వాళ్ళు పెనాల్టీ ఫైన్ అనేది లివి చేస్తారు, అది కరెక్ట్ అయితే. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ కెమికల్ లిమిటెడ్ ఏం చేసిందంటే బిలీవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సేఫ్టీ మెథడ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది unlikely to cause pollution ki. Management is not sure whether it has all the information about the entire 20 years. So therefore neither management nor external experts are able to assess X Chemical Limited responsible until investigation has completed. So investigation అనేది కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళకి లయబిలిటీ అనేది వస్తుందా లేదా అనేది తెలియదు. సో ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్
హౌ షుడ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కెమికల్ లిమిటెడ్ అకౌంట్ ఫర్ లయబిలిటీ. సో యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్ ప్రకారంగా ఈ ప్రజెంట్ కేసులో మనకున్న అవైలబుల్ ఎవిడెన్స్ ఏముంది, అవైలబుల్ ఎవిడెన్స్ అనేది మనకి సపోర్ట్ చేయడం లేదు కన్క్లూజన్ తీసుకోవడానికి ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి. సో అవెవర్ పాసిబుల్ అప్లికేషన్ ప్రకారంగా వేర్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ విల్ బీ కన్ఫర్మ్డ్ అపాన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో మనకి పాసిబుల్ అప్లికేషన్ అనేది కరెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది, మనకి ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుందో కన్ఫర్మ్ చేస్తాము. దేర్ఫోర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది డిస్క్లోజ్ చేయాలి కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ని ఫర్ పొటెన్షియల్ పెనాల్టీస్ ఏమున్నాయి, ఫైన్స్ ఏమున్నాయి దట్ మే బీ ఇంపోజ్డ్ ఇఫ్ ఇన్ కంటామినేషన్ అనేది ప్రూవ్ అయితే. సో కంటామినేషన్ ప్రూవ్ అయితే మనకి ఎంత వస్తుంది అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రాబబుల్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రిసోర్స్ ఎంబెడింగ్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్. సో లయబిలిటీ ఎంత క్వాలిఫై అవుతుంది రికగ్నైజ్ చేసుకోవడానికి, వాటిని చెక్ చేసుకోవడానికి. సో ఎగ్జాంపుల్ 22 ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉన్నాడు. ఎవరున్నాడు, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉన్నాడు అండ్ ఇతను కొన్ని వ్యారంటీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు సేల్ చేస్తున్నప్పుడు టు పర్చేజర్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రోడక్ట్కి. సో అండర్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, సో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్లో కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అండర్టేకింగ్ మేక్ గూడ్స్ రిపేర్స్ రీప్లేస్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ దట్ బికేమ్ అపెరెంట్ విత్ ఇన్ ద 3 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్. సో సేల్ చేసిన దగ్గర నుంచి 3 years లోపల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అతను చెక్ చేసుకుంటారు, అతను ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో హ్యాండ్ ద పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబబుల్ సమ్ claims under the warranty it is assumed that reliable estimate can be made of any outflow expected. సో అతను రిలయబుల్ ఎస్టిమేట్ని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ అతనికి ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అవుతుందా, అతను రెగ్యులర్ వేలో ఉన్నాడు. సో అప్లికేషన్ ఈవెంట్ అనేది మనకి సేల్. సో సేల్ ఇస్ ద అప్లికేటింగ్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ విత్ ద వారంటీ విచ్ గివ్స్ లీగల్ అప్లికేషన్. అక్కడ లీగల్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉంటుందా అంటే మనం ప్రాబబుల్ చేయొచ్చు ఫర్ ద వ్యారంటీస్ యాజ్ ఏ ఫర్ ఏ హోల్కి సంబంధించి. సో కన్క్లూజన్ ఏం చెప్తుంది, ప్రొవిజన్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయాలి బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ కాస్ట్కి మేకింగ్ గూడ్స్ అండర్ వ్యారంటీ ప్రోడక్ట్ సోల్డ్ బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్లో మనం బెస్ట్ ఎస్టిమేట్తో మనం ఎంతైతే రావచ్చు అనేది రికగ్నైజ్ చేయాలి. సో రిలయబుల్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. సో రిలయబుల్ చేయగలిగితే అప్లికేషన్కి ఎంత అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 4 XYZ. సో ఇక్కడ ఏముంది, XYZ కంపెనీ అనేది ఉంది. వాళ్ళు వైతో ఎక్స్ అనే కంపెనీ వై అనే ఏజెంట్తో వాళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అవుతున్నారు. ఇన్ అకార్డెన్స్ విన్ విచ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ టు పే ఏ బేస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కమిషన్. సో ఏం పే చేస్తుంది ఇక్కడ, బేస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కమిషన్ అనేది పే చేస్తుంది అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ సేల్స్, ఎక్స్పోర్ట్ చేసే సేల్స్కి. అండ్ అండ్ అడిషనల్ కమిషన్ ఈజ్ టు బి పేడ్ ఇఫ్ ద ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్. సో ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ అని రిసీవ్ చేసుకుంటే అడిషనల్ కమిషన్ పే చేస్తుంది. నార్మల్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఒక కమిషన్ ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అడిషనల్ కమిషన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ కానీ తెప్పిస్తే వాళ్ళు అడిషనల్ కమిషన్ ఇస్తారు. సో యాజ్ పర్ ద అకౌంటింగ్ పాలసీ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఇట్ రికగ్నైజెస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్ వెన్ యాక్చువల్లీ రియలైజ్డ్. సో ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఎప్పుడైతే రియలైజ్ అవుతావో అంటే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారో అప్పుడే వాళ్ళు ఇన్సెంటివ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ ఇన్ రియలైజింగ్ సచ్ ఇన్సెంటివ్స్. సో ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ రిసీవ్డ్ ఫర్ ద ఇయర్ 2001 and 2. However, X Limited is hopeful of receiving the export incentives in the year 2002 and 3. So state whether in the financial statement for 2001 and 2 X Limited would provide both the బేస్ కమిషన్ అండ్ అడిషనల్ కమిషన్. సో బేస్ కమిషన్ ఎప్పుడు ఓన్లీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు పే చేయడానికి ఉంటుంది. సో వాటికి సంబంధించి అడిషనల్ కమిషన్ ఎప్పుడు పే చేస్తారు, వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటారో అవి కూడా రిలీజ్ అవుతావో అప్పుడు మాత్రమే అడిషనల్ కమిషన్ అనేది పే చేస్తున్నారు. సో యాజ్ పర్ సో ఫార్ యాజ్ బేస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సేల్ కమిషన్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ ఈ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజింగ్ అయితే పాస్ట్ ఈవెంట్ నుంచి వస్తూనే ఉంది ఇది కమిషన్ అనేది పే చేసేది. సో అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ ద సేల్స్ ఆర్ మేడ్. సో సేల్స్ అనేది జరిగినా అంటే కమిషన్ అనేది పే చేయాలి యాజ్ బేస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సేల్. సో ఇక్కడ మనం రిలయబుల్ ఎస్టిమేట్ అనేది చేయొచ్చు యాజ్ ప్రకారంగా మనకి సేల్స్ ఎంత జరిగింది, సేల్స్ ప్రకారం మనం కమిషన్ ఎంత పే చేయాలనేది ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. సో హవెవర్ in respect of additional commissionకి వస్తే it is to be paid when the export incentives are recognized and export incentives are recognized only when it is received. సో మనం ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ని ఎప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయాలి, ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ని రికగ్నైజ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్. అడిషనల్ కమిషన్ని ఎప్పుడు మనం ఓన్లీ మనకి రిసీవ్ వచ్చినప్పుడే. సో దేర్ ఫోర్ అబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్ వెన్ అరైజెస్ ఓన్లీ వెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటే. సో మనకి
ప్రొవిజన్ అనేది క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అడిషనల్ కమిషన్కి ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 21-22కి. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఈజ్ టు రిసీవ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ వుడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. సో ఎక్స్పెక్టేషన్తో మనం ఎటువంటి క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. నెక్స్ట్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ని మనం ఎప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయాలి అంటే యాజ్ పర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒక ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది ఉందా, ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది లీగల్గా కావచ్చు ఆ కన్స్ట్రక్టివ్ అనేది చూడవచ్చు. సో ఉంటే ఎస్ ఓకే, లేకుంటే ప్రొవిజన్ని రికగ్నైజ్ చేయొద్దు. ఉంటే మనం నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది మనకి యాజ్ ఏ పాస్ట్ రిజల్ట్స్ నుంచి వచ్చిందా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఎస్ వచ్చింటే అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అవుట్ఫ్లో, మనకి అవుట్ఫ్లో అనేది కంపల్సరీగా అనేది ఉంది, సెటిల్ చేయాలి అప్లికేషన్తో, ఎస్ ఉంది. అప్పుడు మనం ఆ అమౌంట్ని మనం రిలయబుల్గా ఎస్టిమేట్ చేయగలం. ఎస్ రిలయబుల్గా ఎస్టిమేట్ చేయడం, అప్పుడు నువ్వు ప్రొవిజన్ని రికగ్నైజ్ చేయి. ఇట్ ఈస్ ప్రొవిజన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కంటింజెంట్ లయబిలిటీకి సంబంధించి, కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే ఏమి, అన్ ఎంటిటీ షుడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ ఏ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ. కంటింజెంట్ లయబిలిటీని జస్ట్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ పోతాయి అన్నప్పుడు. సో ఇక్కడ ఎంటిటీ అనేది జాయింట్లీ అండ్ సెవరల్లీ లయబుల్ ఉన్నప్పుడు, ఏదైనా అప్లికేషన్కి సంబంధించి ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్కి సంబంధించి ఉన్నప్పుడు అదర్ పార్టీకి ఇది కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ప్రొవిజన్ పార్ట్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఏముంది అండ్ కంపెనీ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ ఏమైనా డెవలప్ చేసిందా, నాట్ ఇనిషియల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్, దేర్ఫోర్ దే అసెస్డ్ కంటిన్యూవల్లీ టు డిటర్మిన్ వెదర్ అన్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఎంబడింగ్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ హ్యావ్ బికమ్ ప్రాబబుల్. సో యాజ్ పర్ ప్రిన్సిపల్ డిస్క్రైబింగ్ ప్రొవిజన్ అండ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ హ్యాస్ ఫాలో. సో మనకు ఒక పాస్ట్ రిజల్ట్స్, సో మనకు ఒక రిజల్ట్స్ పాస్ట్ ఈవెంట్ వల్ల రిజల్ట్స్ రావడం, దానివల్ల ఏం మనకి రిసోర్సెస్ అనేది అవుట్ఫ్లో అవుతాయి, దాని ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ అనేది సెటిల్ అవుతాయి. సో అక్కడ నాకు ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ ఉంది, పాసిబుల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయని చెక్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జిస్టెన్స్ విల్ బి కన్ఫర్మ్డ్ ఓన్లీ ఆన్ ద అకరెన్స్. సో పాసిబుల్ అప్లికేషన్స్లో మనకి అవుట్ఫ్లో అంటే మన ఎగ్జిస్టెన్స్ కన్ఫర్మ్డ్ ఓన్లీ అకరెన్స్ ఆర్ నాన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ అన్సర్టెన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ నాట్ wholly within the control of the entity. ఇక్కడ there is present application that probable requires an outflow of resources. సో నాకు present application ఉంది అండ్ నాకు అవుట్ఫ్లో అవుతుంది, ఆ అమౌంట్స్ రిసోర్సెస్ అవుట్ఫ్లో అవుతుంది అని కంపల్సరీ తెలిస్తే నేను ప్రొవిజన్ని క్లోజ్ చేయాలి అండ్ దాన్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి. నాకు పాసిబుల్ అప్లికేషన్ అనేది ఉంది ఆర్ ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ ఉంది, బట్ ప్రాబబుల్గా తెలీదు అవుట్ఫ్లో అవుతుందా కాదా అనేది. సో ప్రాబబుల్ లేదు, నేను అవుట్ఫ్లో అవుతుంది అన్నప్పుడు నేను ప్రొవిజన్ని రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ డిస్క్లోజ్ చేస్తే చాలు కంటింజెంట్ లయబిలిటీ ఉన్నప్పుడు. అలాగే ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ లేదు అండ్ అవుట్ఫ్లో అనేది కూడా ఉన్నా అది చాలా సింపుల్ అమౌంట్, సో నేను ప్రొవిజన్ రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అది కంటింజెంట్ లయబిలిటీకి సంబంధించి. సో నెక్స్ట్ కంటింజెంట్ అసెట్ అంటే ఇక్కడ కంటింజెంట్ అసెట్ అనేది ఎంటిటీ షుడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ ఏ కంటింజెంట్ అసెట్. సో కంటింజెంట్ అసెట్ అనేది యాజ్ యూజువల్లీ ఫ్రమ్ అన్ప్లాన్డ్ ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్ నుంచి అరైజ్ అయ్యుకోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ క్లైమ్ దట్ అన్ ఎంటిటీ ఈజ్ పర్సూయింగ్ త్రూ లీగల్ ప్రాసెస్ వేర్ అవుట్కమ్ ఈజ్ అన్సర్టెనిటీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో చూసుకుంటే మనకు ఒక పాస్ట్ ఈవెంట్ ద్వారా ఒక రిజల్ట్స్ అనేవి వచ్చేసినాయి, ఆ రిజల్ట్స్లో నాకు ఒక పాసిబుల్ అసెట్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఎగ్జిస్టెన్స్ విల్ కన్ఫర్మ్డ్ ఓన్లీ బై ద అకరెన్స్ ఆర్ నాన్ కన్ఫర్మ్స్ ఆఫ్ మోర్ అన్సర్టెన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ నాట్ హోలీ విత్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ. సో ఇక్కడ నాకు ఇన్ఫ్లోస్ ఏమున్నాయి, ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ ఈజ్ వర్చువల్లీ సర్టెన్ అవుతాయి. ఎస్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ ఈజ్ వర్చువల్లీ సర్టెన్, ద అసెట్ ఈజ్ నాట్ కంటింజెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ అప్రాప్రియేట్. సో మనం ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఎంటిటీ అనేది వర్చువల్గా సర్టెన్ ఉంది, సో అది asset is not contingent and recognized appropriately, రికగ్నైజ్ చేయాలి అప్రాప్రియేట్లా, కంటింజెంట్ అసెట్ అవుతుంది కాబట్టి. మనకి ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ అనేది సర్టెనిటీ లేదు, అట్లాంటప్పుడు మనం అసెట్ని రికగ్నైజ్ చేయకూడదు, జస్ట్ డిస్క్లోజర్ కావాలి. అండ్ ఇన్ఫ్లో అనేది మనకి ప్రాబబుల్ లేదు, ఇన్ఫ్లోస్ అనేది లేదు, అప్పుడు అసెట్ని రికగ్నైజ్ చేయకూడదు అండ్ డిస్క్లోజర్ కూడా చేయకూడదు. సో యాజ్ పర్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ కంటింజెంట్ అసెట్స్ ఎప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయాలంటే వర్చువల్లీ సర్టెన్ ఉన్నప్పుడు. వర్చువల్లీ సర్టెన్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ 95% ప్రాబబిలిటీ ఉంటే కంటింజెంట్ లయబిలిటీని రికగ్నైజ్ చేయాలి ప్రొవిజన్కి, ఇక్కడ రికగ్నైజ్ చేయాలి అసెట్ని. ప్రాబబుల్ వచ్చేసి 50 to 95% ప్రాబబిలిటీ ఉంటే ఇక్కడ రికగ్నైజేషన్ పెనాల్టీ ప్రొవిజన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి, ఇక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయాలి కంటింజెంట్ అసెట్గా. అండ్ పాసిబుల్ బట్ నాట్ ప్రాబబుల్ 5 to 10% ఉంటే జస్ట్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి కంటింజెన్సీగా, ఇక్కడ డిస్క్లోజర్ కూడా అవసరం లేదు. అండ్ రిమోట్ అంటే లెస్ దాన్ 5% ఉన్న డిస్క్లోజర్ కూడా
అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా తీసుకోవాలి, బెస్ట్ ఎస్టిమేట్లో మెజర్ చేయాలి, రిస్క్ అండ్ అన్సర్టెనిటీ తీసుకోవాలి, ప్రజెంట్ వాల్యూ ఏమి, ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ ఏమి, ఎక్స్పెక్టెడ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఏముందని చెక్ చేసుకోవాలి. బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ అంటే ఏమి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలిస్ట్రేషన్ 5కి రండి. సో ఇలిస్ట్రేషన్ 5లో ఒక ఎంటిటీ ఉంది. సో ఆ ఎంటిటీ ఏం చేసింది, సేల్ చేసింది గూడ్స్ని. ఆ సేల్ చేసేటప్పుడు ఒక వారంటీని ప్రొవైడ్ చేసింది కస్టమర్స్కి. సో ఆ వారంటీలో ఏం చెప్తున్నావు, కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్స్ ఏమన్నా వస్తే ఫస్ట్ 6 మంత్స్లో చెక్ చేసుకుంటే, 6 మంత్స్ పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా మైనర్ డిఫెక్ట్స్ వస్తే ఆల్ ప్రోడక్ట్కి రిపేర్ అప్ టు 1 million వరకు. మైనర్ అయితే ఇక్కడ 2 రకాలు మళ్ళా. సో మైనర్ అయితే 1 million వరకు అండ్ మేజర్ అయితే 4 million వరకు. సో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎంటిటీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారంగా ఇండికేట్ దట్ ఫర్ కమింగ్ ఇయర్ 75% ఆఫ్ ద నో డిఫెక్ట్స్. సో ఇంకొకటి కూడా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. 75% నో డిఫెక్ట్, 25% ఆఫ్ గూడ్స్ విత్ మైనర్ డిఫెక్ట్ అంటే 20% ఇవి. ఆ తర్వాత 5% గూడ్స్ మేజర్, సో 5%. సో 4 million into 5%, 1 million into 25%, 75% into nil. సో మొత్తం 4 lakhs నాకు ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిపేర్ అవుతుంది, దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23లో ఏం చెప్తారు, ఎంటిటీ అనేది ఒక సింగిల్ క్లైమ్ అనేది ఫేస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ సింగిల్ లీగల్ క్లైమ్ ఒక 40% అనేది లైక్లీహుడ్ ఉంది సక్సెస్ కావడానికి విత్ నో కాస్ట్, అండ్ 60% వచ్చేసి ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. సో ఇది ఫెయిల్, ఇది సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఫెయిల్ అయితే 1 M అండ్ వాటికి సంబంధించి మొత్తం కాస్ట్ అనేది. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో బికాస్ ద అవుట్కమ్ విల్ నెవర్ బీ కాస్ట్ 60 lakhs. 6 lakhs అవుతుంది. ఓకే, 6 lakhs అంటే ఈ 1 million ఉంది కదా, 1 million నుంచి 60% చేస్తే మనకి 6 lakhs అవుతుంది. ద అవుట్కమ్ విల్ ఎయిదర్ బీ నిల్ ఆర్ 1 million. సో India 37 indicate that provision may be estimated at the individual most likely outcome. So in this case example lo it is more likely that cost of 1 million will result and therefore provision for 1 million should be recognized. సో మనం కాస్ట్ 1 million ని రికగ్నైజ్ చేయాలి అండ్ ప్రొవిజన్ 1 million ని కూడా రికగ్నైజ్ చేయాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 60% అనేది లైక్లీహుడ్ ఉంది కాబట్టి ఫెయిల్ కావడానికి. సో మొత్తం కాస్ట్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి అండ్ ప్రొవిజన్ కూడా రికగ్నైజ్ చేయాలి, బికాస్ అవుట్కమ్ ఈజ్ నెవర్ బీ ద కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 24, ఇఫ్ ద అన్ ఎంటిటీ హ్యాస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అప్లికేషన్ టు క్లీన్ అప్. సో వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆబ్లిగేషన్, వాళ్ళకి ఒక ఆబ్లిగేషన్ అనేది ఉంది డ్రింకింగ్ వాటర్ దగ్గర కంటామినేషన్ని క్లీన్ చేసే ఆబ్లిగేషన్ అనేది. సో ఈచ్ వర్క్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్రాబబిలిటీస్ ఆఫ్ సక్సెస్ అండ్ వుడ్ కాస్ట్ డిఫరెంట్ అమౌంట్స్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఎంటిటీ మైట్ చూస్ మెథడ్ ఆఫ్ విచ్ హ్యాస్ మోస్ట్ లైక్లీ possibility of success. An entity, if an entity has to rectify a serious fault in a major plant that it has constructed for a customer, the individual most likely outcome may be for the repair to succeed at the first attempt at cost 1000, but provision for larger amount is made if there is a significant chance that further attempt will be necessary. సో మనకి రెక్టిఫై చేసేదానికి ఎంత ఉంది, మనకి ఎంత మోర్ లైక్లీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఉందని చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, వెన్ అన్ ఎంటిటీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు రీప్లేస్ ఏ మేజర్ కంపెనీ. సో ఒక కంపెనీ అనేది వారంటీ ఇచ్చింది. సో వారంటీ ఇచ్చిందంటే వాళ్ళు రీప్లేస్మెంట్ అనేది చేయాలి. సో ఈచ్ టైం రీప్లేస్మెంట్ అప్పుడు నాకు ఎంత అవుతుంది, అమౌంట్ 1 million అవుతుంది. ఫ్రమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారంగా దెర్ ఈజ్ 30% ఛాన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫెయిల్యూర్. సో సింగిల్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ 30%, 2 failures అయ్యే ఛాన్సెస్ 50% అండ్ 20% ఆఫ్ 3 failures అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో మోస్ట్లీ లైట్లీ అవుట్కమ్ నాకు ఎంత 2 failures ఉన్నాయి అండ్ కాస్ట్ ఎంత నాకు 2 million ఇదా కాస్ట్. ఇక్కడ వీటి ప్రకారం చూసుకుంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది. సో 1 million నుంచి 30% అవుతుంది, 2 million నుంచి 50% చేయాలి అండ్ 3 million నుంచి 20% చేయాలి. సో అట్లా నేను చేసుకుంటే సో 1 millionకి 30% అండ్ తర్వాత సింగిల్ ఫెయిల్యూర్కి ఇది 2 failures అంటే 2 into 1 million అంటే 2 millions అవుతుంది. 3 into 1 million సో 3 failures అవుతుంది. మొత్తం నేను యాడ్ చేసుకుంటే నాకు 2 million
విల్ బి ద కాస్ట్. ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ సపోర్ట్ ప్రొవిజన్ ఎంత అవుతుంది, అవుట్కమ్ అనేది 2 million నాకు అవుట్కమ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. నెక్స్ట్ రిస్క్స్ అండ్ అన్సర్టనిటీస్. సో నాకు రిస్క్స్ ఏమున్నాయి, అన్సర్టనిటీస్ ఏమున్నాయని చూసుకోవాలి. ప్రజెంట్ వాల్యూలోకి తీసుకొని రావడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి, మీకు ప్రజెంట్ వాల్యూలోకి ఇప్పుడు మీకు 35 years ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఎక్స్ కంపెనీ ఉంది, అది సోలార్ పవర్ లిమిటెడ్. ఒక 35 years యూజ్ చేస్తుంది ఒక లైఫ్ ఆఫ్ మిషన్ని. అండ్ ఈ సోలార్ పవర్ లిమిటెడ్ అనేది కెనాట్ క్యాన్సిల్ ద అప్లికేషన్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ద థర్డ్ పార్టీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి లేదు. సో అది 35 years వాడిన తర్వాత డిస్మాంటిల్ చేసేటప్పుడు 50 lakhs అనేది కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతుంది, డిస్మాంటిలింగ్ కాస్ట్కి సంబంధించి. 50 lakhsని నేను ప్రజెంట్ వాల్యూ చేస్తే నాకు 30 lakhs వస్తుంది. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎక్స్ సోలార్ పవర్ లిమిటెడ్ కన్సిడర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇక్కడ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత కన్సిడర్ చేస్తున్నారు, 5% అయితే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్ అవుట్ఫ్లో వుడ్ బి మోర్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రజెంట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ వాల్యూ, సో నాకు ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత 30 lakhs ఇస్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూ అండ్ ఇది యాక్చువల్ కాస్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏ అమౌంట్కి చూసుకోవాలి, 30 lakhs ఇస్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి, ప్లస్ నేను వీళ్ళు ఎంత కన్సిడర్ చేస్తున్నారో 5% అయితే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. సో 5% రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ని యాడ్ చేసుకొని నేను మొత్తం లయబిలిటీ రికగ్నైజ్ చేయాలి, 30 lakhs ప్లస్ 1.5 lakhs. సో అప్లికేషన్ షుడ్ బి మెజర్ అట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్ఫ్లో 30 lakhs అండ్ ఫర్దర్ రిస్క్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో దానికి రిస్క్ని కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది చేయాలి. ప్రజెంట్ వాల్యూ ప్లస్ రిస్క్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి నేను లయబిలిటీని రికగ్నైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7th క్వశ్చన్. 7th క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తారు, ఏబీసీ. సో ఏబీసీ కంపెనీ అనేది ఉంది అండ్ వాటికి రీస్టోర్ చేయాలి సి బెడ్స్ని ఫర్ ద డ్యామేజెస్ ఇట్ హ్యాస్ కాస్ట్. సో సి దగ్గర వాళ్ళు ఏవైతే డ్యామేజ్ చేస్తారో వాటిని డ్యామేజెస్ అన్ని రీస్టోర్ చేయాలి. సో వాళ్ళు ఎంత పే చేయాలి, 10 lakhs అనేది క్యాష్లో పే చేయాలి 31st March 2023కి రిలేటింగ్ టు ఇట్స్ లయబిలిటీకి. ఏబీసీ లిమిటెడ్ అనేది మేనేజ్మెంట్ కన్సిడర్ హ్యాస్ 5% అప్రాప్రియేట్ డిస్కౌంట్. సో 5% అప్రాప్రియేట్ డిస్కౌంట్ ఉంది. సో ఇందాక మనకి రిస్క్ అడ్జస్ట్మెంట్ చూడండి, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ 5%, ఇక్కడ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి నాకు 5% ఇచ్చినారు 31st Marchకి. మనం ఎక్కడున్నాము అమౌంట్ని 31st March 2001కి. సో 31st March 2002కి అండ్ 31st March 2003కి 2 yearsకి నేను ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. అండ్ ప్రజెంట్ వాల్యూకి అండ్ యాక్చువల్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ ఏదైతే వస్తుందో అది నేను ఫైనాన్స్ కాస్ట్గా తీసుకోవాలి. సో డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి 5% ఫర్ సెకండ్ ఇయర్కి తీసుకుంటే 2 years తీసుకోవాలి. 1 divided by 5% హోల్ స్క్వేర్ తీసుకుంటే 0.907 వస్తుంది. సో 10 lakhs ఇంటూ 0.907 తీసుకుంటే 9,07,000 ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. బట్ యాక్చువల్ అమౌంట్ ఎంత 10 lakhs. సో 10 lakhs మైనస్ 9,07,000 డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది చూసుకోండి. ఆర్ నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొవిజన్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ అన్వైండింగ్ డిస్కౌంట్. సో ఇప్పుడు 9,07,000 నేను ఈ ఇయర్కి రికగ్నైజ్ చేసుకుని 9,07,000కి నెక్స్ట్ ఇయర్ 5% యాడ్ చేసుకోవడం, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొక 5 lakhsని యాడ్ చేసుకుంటే అది అన్వైండింగ్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అంటాము. అట్లా కాస్ట్ని అన్వైండింగ్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్ చేస్తే నాకు ఆటోమేటిక్గా అట్ ద ఎండ్కి వచ్చేపాటికి 10 lakhs అవుతుంది. నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రొవిజన్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ అన్వైండింగ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ టు రిఫ్లెక్ట్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ టైమ్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ హ్యాజ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బారోయింగ్ కాస్ట్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. సో అన్వైండింగ్ కాస్ట్ని మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి, లయబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రొవిజన్ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్. ఇనిషియల్గా ఎంత రికగ్నైజ్ చేయాలి, 9,07,000 రికగ్నైజ్ చేయాలి విచ్ ఈజ్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ 10 lakhs డిస్కౌంటెడ్ ఫర్ 2 years. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 31st March 2002కి ఇంక్రీజ్ టు 9,52,000. ఎట్లా 9,07,000 ప్లస్ 5% యాడ్ చేసుకుంటే. అండ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 45,350 ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ బారోయింగ్ కాస్ట్. సిమిలర్లీ అట్ ద ఇయర్ ఎండ్ 31st March 2002 ద ప్రొవిజన్ విల్ ఇంక్రీజ్ టు 10 lakhs. సో 9,52,350 ప్లస్ 5% యాడ్ చేసుకుంటే 10 lakhs వస్తుంది అండ్ బారోయింగ్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాన్సిక్వెంట్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ 2 అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ విల్ బి 10 lakhs అవుతుంది. సో దేర్ మే బీ సమ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద అమౌంట్ డ్యూ టు అప్రాక్సిమేట్ అంటే లిమిటింగ్ డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ టు C plus decimals నుంచి which we can be overcome either by full scale calculation or adjustment at the end of the eventకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ అనేది ఎఫెక్ట్ చేసే అమౌంట్ రిక్వైర్డ్ నుంచి సెటిల్మెంట్ చేయడానికి షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్కి సంబంధించి. సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 8 ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ ఎక్స్ కెమికల్ లిమిటెడ్ ఉంది అండ్ కాసెస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ డ్యామేజెస్ బై డంపింగ్ వేస్ట్ ఇన్ ద రివర్స్ నియర్ ఇట్ ఫ్యాక్టరీ. It does not clean up because there is no environmental legislation requiring clean up. And X Chemical Limited is causing damages last 40 years. So ఇక్కడ లాస్ట్ 40 years నుంచి వాళ్ళు
లా డ్యామేజెస్ తీసుకొస్తున్నారు. 31st March 2002కి స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ హాస్ పాస్డ్ ఏ పాత్ బ్రేకింగ్ లెజిస్లేషన్ రిక్వైరింగ్ ఆల్ పొల్యూటింగ్ ఫ్యాక్టరీ టు క్లీన్ అప్ ద రివర్ వాటర్ ఆల్రెడీ కంటామినేటెడ్. ద ఫార్మల్ గెజిటెడ్ నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద లా ఈజ్ పెండింగ్. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ లా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అవన్నీ చేసినారు. అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ బయటకి ఇచ్చేది ఒకటే పెండింగ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు కంపెనీకి అనేది ఆబ్లిగేటింగ్ ఈవెంట్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. బికాస్ వర్చువల్లీ సర్టెన్ అయింది లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది క్లీనప్కి సంబంధించి అండ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అనేది సర్టెన్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు అరైవ్ టు బెస్ట్ ఎస్టిమేట్తో మనకి కంపల్సరీ పే చేయాల్సినది ఉంది. కాబట్టి మనం ఒక బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ కాస్ట్ని తీసుకొని క్లీనప్ చేయడానికి యాక్టివిటీకి అప్పుడు ప్రొవిజన్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయాలి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఫర్ 2001 and 2 ఇయర్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ అసెట్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 7 ఏం చెప్తారు, 27 ఏం చెప్తుంది అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 2001కి ఎంటిటీ అనేది డెమాన్స్ట్రబుల్ చేయాలి కమిటెడ్ టు క్లోజర్ ఆఫ్ సమ్ ఫెసిలిటీస్. సో హ్యావింగ్ drawn up a detailed plan and made appropriate announcement. The expected impact of the plan is follow. So committed closure cost and the 10 lakhs, gain from sale of property and the 2 lakhs. So provision ఎంత రికగ్నైజ్ చేయాలి at the endకి 10 lakhs అంటే డిస్కౌంటింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఆల్రెడీ కమిటెడ్ అని వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పినారు కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని ప్రజెంట్ వాల్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. The expected gain of the sale of property is deal with separately de-recognition of క్రైటీరియా ఇన్ ఇండియాస్ 16. సో డీరికగ్నేషన్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ రీయింబర్స్మెంట్కి సంబంధించి. సో రీయింబర్స్మెంట్కి సంబంధించి సిచ్యువేషన్స్ ఏమున్నాయి అండ్ రికగ్నిషన్ ఎట్లుంటుంది అనేది చూద్దాము. సో ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఎంటిటీ హ్యాస్ నో అబ్లిగేషన్ ఫర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ టు బి రీయింబర్స్డ్ బై ద అదర్ పార్టీ. సో ఇక్కడ అబ్లిగేషన్ అనేది ఏం లేదు ఎక్స్పెండిచర్ని రీయింబర్స్మెంట్ చేయడానికి అదర్ పార్టీకి సంబంధించి. ఇప్పుడు రికగ్నిషన్ ఏం చేయాలి, ఎంటిటీ అనేది నో లయబిలిటీ ఫర్ ద అమౌంట్ టు బి రీయింబర్స్డ్. సో ఎటువంటి అమౌంట్ని రీయింబర్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో అట్లాంటప్పుడు నేను ఎటువంటి ప్రొవిజన్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వెన్ సమ్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ రిక్వైర్డ్ టు సెటిల్ ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రీయింబర్స్డ్ బై అనదర్ పార్టీ అండ్ ఇట్ ఈజ్ వర్చువల్లీ సర్టెన్ దట్ ఈజ్ రీయింబర్స్మెంట్ విల్ బి రిసీవ్డ్ ద ఎంటిటీ సెటిల్ ద ప్రొవిజన్. సో ఇక్కడ ఏమి ఎక్స్పెండిచర్కి సంబంధించి సెటిల్ చేయాలి ప్రొవిజన్తోని అంటే రీయింబర్స్మెంట్ అనేది అనదర్ పార్టీ నుంచి రీయింబర్స్మెంట్ ఉంది అండ్ అది కూడా నాకు వర్చువల్లీ సర్టెన్ ఉంది. రీయింబర్స్మెంట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటాము అండ్ ఎంటిటీ అనేది సెటిల్ చేయాలి ప్రొవిజన్ని. సో ఎప్పుడైతే నాకు రీయింబర్స్మెంట్ ఉంటుంది అని తెలిస్తే నాకు వస్తుంది అని తెలిస్తే బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ని సపరేట్ అసెట్గా నేను రికగ్నైజ్ చేయాలి రీయింబర్స్మెంట్ని సపరేట్ అసెట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్గా. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు ప్రొవిజన్ మే బి ప్రజెంటెడ్ నెట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ రికగ్నైజ్ ఫర్ రీయింబర్స్మెంట్. నేను పేమెంట్ చేయాలనేది ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని నేను ఎక్స్పెండిచర్గా చూపించడం అండ్ అమౌంట్ రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రీయింబర్స్మెంట్ షిల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ద లయబిలిటీ. నాకు ఎంతైతే లయబిలిటీ వస్తుందో అంత లయబిలిటీ మించి ఉండకూడదు నాకు వచ్చే అసెట్ అనేది. నెక్స్ట్ when some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party but reimbursement is not virtually certain. So బట్ వస్తుందని తెలుసు బట్ వర్చువల్లీ సర్టెన్గా అనేది నాకు తెలియదు. సో ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రీయింబర్స్మెంట్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ అసెట్. సో లయబిలిటీగా రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9th one ఏం చెప్తుంది 9th క్వశ్చన్లో. సో ఎక్స్ కంపెనీ అనేది ఉంది, అది బ్యూటీ సొల్యూషన్ లిమిటెడ్, అది కాస్మెటిక్ని సేల్ చేస్తుంది, బ్రాండ్ వచ్చేసి బీని పెట్టుకొని అండ్ ఇక్కడ బట్ ఇట్ గెటింగ్ ఇట్స్ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫ్రమ్ వై లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఇట్ హ్యాస్ అండర్స్టాండింగ్ ఎన్ఫోర్సబుల్ అగ్రిమెంట్ విత్ వై లిమిటెడ్. సో అగ్రిమెంట్ ఎవరితో ఉంది, వై లిమిటెడ్ ఉంది. దట్ ఇఫ్ ద కంపెనీ బికమ్స్ లయబుల్ ఫర్ ఎనీ డ్యామేజెస్ డ్యూ టు ఇంజురీ ఆర్ హార్మ్ టు ద కస్టమర్ ఆఫ్ కస్టమర్ ప్రొడక్ట్. అంటే ఇక్కడ ఈ కంపెనీ అనేది సేల్ చేస్తుంది కస్టమర్స్కి అండ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది, ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది. ఈ కంపెనీ ఏమైనా లయబిలిటీ వస్తే ఈ కంపెనీ అనేది ఒక 30% రీయింబర్స్మెంట్ చేస్తా అని చెప్పింది. డ్యూ టు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ 2001 and 2 అండ్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ క్లైమ్ 30 lakhs ఉంది. సో మేబీ పేయబుల్ టు కస్టమర్. సో కస్టమర్కి ఎంత పే చేయాలి, 30 lakhsని పే చేయాలి బై ఎక్స్ బ్యూటీ సొల్యూషన్. హౌ షుడ్ ఎక్స్ కమిట్. సో 30 lakhs లయబిలిటీ నేను పే చేయాలంటే నాకు మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి ఎంత వస్తుంది, 30% వస్తుంది. 30 lakhs into 30% తీసుకుంటే 9 lakhs. సో 9 lakhs నేను రీయింబర్స్మెంట్ అసెట్గా రికగ్నైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో యాజ్ పర్ అండర్స్టాండింగ్ రిజల్ట్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అగ్రిమెంట్ ద రీయింబర్స్మెంట్ ఆఫ్ 9 lakhs that is 30 lakhs into 30% is recognized reimbursement right and provision will be recognized 30 lakhs. సో రీయింబర్స్మెంట్ రైట్గా నేను 9 lakhs వేసుకోవచ్చు,
ప్రొవిజన్కి నేను 30 lakhs క్రియేట్ చేయాలి. సో రీంబర్స్మెంట్ రైట్ షెల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ సపరేట్ అసెట్. సో ఇది సపరేట్ అసెట్గా చూపించాలి అండ్ సెటప్ చేయకూడదు ప్రొవిజన్తో. సో అండ్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ మే బీ 21 lakhs ఎక్స్పెండిచర్ చేయొచ్చు, అంటే అక్కడ ఆఫ్సెట్ అనేది చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రొవిజన్, మనం ప్రొవిజన్ని చేంజ్ చేస్తామంటే ఎస్ ప్రొవిజన్ అనేది చేంజ్ చేసే కేసెస్ ఉంటాయి. సో ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు, అతను క్లెయిమ్ పెట్టినాడు 2 millionకి సంబంధించి ఫర్ లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్కి సంబంధించి. ద ఎంటిటీ హీస్ డిస్ప్యూటింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్లెయిమ్ డ్యూ టు అన్సర్టనిటీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద అమౌంట్ పేయబుల్. ద ఎంటిటీ రికగ్నైజెస్ దిస్ ప్రొవిజన్. సో అన్సర్టనిటీస్ ఉండడం వల్ల అమౌంట్ పేయబుల్ ఎంటిటీ అనేది ప్రొవిజన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ నెగోషియేషన్ విత్ కస్టమర్ ద అమౌంట్ ఈజ్ అగ్రీడ్ అట్ 1.5. సో యాక్చువల్గా ఎంత పెట్టుకున్నారు 2 million. కస్టమర్తో నెగోషియేషన్ చేసినాక ఎంత అయింది అమౌంట్ 1.5 ద amount. Had there is no uncertainty involved relating to amount payable, it no longer meet the definition of provision and should be reclassified to appropriate category. Now where discounting is used, the carrying amount of provision increases in each period to reflect the passage of time. సో మనకి అన్సర్టనిటీ అనేది ఏం ఇన్వాల్వ్ కాలేదు అమౌంట్ పేయబుల్కి. సో ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ మీట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ అండ్ షుడ్ బి రీక్లాసిఫైడ్ టు అప్రాప్రియేట్ కేటగిరీ ఆఫ్ విత్ ఇన్ లయబిలిటీ. అండ్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ టైంలో బారోయింగ్ కాస్ట్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఉంది, ఇంకొక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లిటిగేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి పెండింగ్ బిఫోర్ ద అప్లెట్ అథారిటీ దగ్గర పెండింగ్ ఉంది. సో లీగల్ అడ్వైజర్ ఒపీనియన్ ప్రకారంగా ఈ దట్ ఎక్స్ టెలికామ్ లిమిటెడ్ విల్ లో ద కాస్ట్ కేస్ అండ్ ఎస్టిమేట్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఎంత ఎస్టిమేట్ చేయాలి, మొత్తం 100 lakhs is the estimated may arises in 2 years. సో 2 yearsలో అరైజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. నౌ ద లయబిలిటీ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ ఆన్ డిస్కౌంటెడ్ బేసిస్. సో ఆ లయబిలిటీని ఎట్లా రికగ్నైజ్ చేయాలి, డిస్కౌంట్ బేసిస్లో రికగ్నైజ్ చేయాలి. ద డిస్కౌంట్ rate at which the liability will be 10% discount rate. So discount rate అంటే ఇక్కడ 10%. It is assumed that discount rate does not change over a period of 2 years. So over a period of 2 yearsలో డిస్కౌంట్ రేట్ అనేది చేంజ్ కాదు. ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఎట్లా చేయాలి ఫైనాన్స్ కాస్ట్ని అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో మొత్తం అమౌంట్ ఎంత 10 lakhs. 10 lakhsకి ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకుంటే 2 yearsకి 10 lakhs పైన 10% ప్రజెంట్ వాల్యూ 2 yearsకి తీసుకుంటే నాకు అమౌంట్ 82,60,000 అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ ఇయర్కి తీసుకుంటే అంటే ఒక ఇయర్ తగ్గిన తర్వాత ఇంకొక ఇయర్ తీసుకుంటే ఓన్లీ 1 yearకే ఉంటుంది, అప్పుడు 90,90,000 అవుతుంది. నౌ యాజ్ పర్ ద స్టాండర్డ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 ప్రజెంట్ వాల్యూస్. సో ఫస్ట్ ఈ రెండు యొక్క ప్రజెంట్ వాల్యూ యొక్క డిఫరెన్స్ని చూసుకోవాలి, ఇది నాకు ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అవుతుంది. అండ్ 10 lakhsకి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ అమౌంట్కి డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే అది నాకు ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అవుతుంది. సో ప్రజెంట్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఏవైతే ఉందో నాకు ఫైనాన్స్ కాస్ట్గా రికగ్నైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ని యూజ్ చేయడం ఎట్లా, అప్లికేషన్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఐటమ్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11th one. సో 11th క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తారు, ఇక్కడ ఎక్స్ కంపెనీ అనేది ఉంది, ఎక్స్ కంపెనీకి ఏ సెగ్మెంట్ అండ్ బి సెగ్మెంట్ 2 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే వాళ్ళు నేమ్స్ ఇచ్చినారు కదా, ఒకటి వచ్చేసి ప్యాక్, ఇంకొకరు వచ్చేసి పేపరు. ఓకే, ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవ్డ్ అండ్ అనౌన్స్డ్ a formal plan to sell the paper division in June 2001. ఆపరేటింగ్ లాసెస్ ఆఫ్ ద పేపర్ డివిజన్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ టు బి అప్రాక్సిమేట్లీ 50 lakhs. సో ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ లాస్ ఎంత వచ్చినాయి, 50 lakhs వచ్చినాయి. అండ్ ఆఫ్ పేపర్ డివిజన్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్, ఆ పేపర్ డివిజన్కి సంబంధించి ఆపరేటింగ్ లాస్ ఇది డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఫర్ 1st April 2001 టు బి ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్యాకింగ్ లిమిటెడ్. సో ఎక్స్ ప్యాకింగ్ లిమిటెడ్ వాంట్ టు డిస్క్లోజ్ ఫ్యూచర్ ఆపరేటింగ్ లాస్. ఈ ఫ్యూచర్ ఆపరేటింగ్ లాస్ని వాళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేయాలనుకున్నారు. డిస్క్లోజ్ చేయొచ్చా, డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు అన్నో. ఫ్యూచర్ ఆపరేటింగ్ లాస్ని మనం డిస్క్లోజ్ చేయము. ఎందుకు, స్టాండర్డ్ స్టేట్ దట్ ప్రొవిజన్ షుడ్ నాట్ బి మేడ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆపరేటింగ్. సో నాకు ఫ్యూచర్లో కొన్ని లాసెస్ వస్తాయని ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ని క్రియేట్ చేయమని ఎక్కడా చెప్పలేదు స్టాండర్డ్ అనేది. సో సిన్స్ India 37 prohibits the recognition of future operating loss, so the X Packing Limited should not include this future operating loss in a provision for restructuring even though these losses relate to the disposal group సంబంధించినప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇండియా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 37 స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది, వాటికి ఇండియా 37 అప్లికబుల్ కాదు ఎక్సెప్ట్ ఈజ్ ఓనరీస్ కాంట్రాక్ట్ అంటే అప్లికబుల్ అవుతుంది అని చెప్పినాము. ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏమి, అసలు 2 parties ఏం వర్క్ చేయకపోవడం, ఆ 2 parties ఈక్వల్ రేషియోలో వర్క్ చేసింటే ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్ అవుతుందని చెప్పినాము. వేరే ఓనరీస్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏమి, ఇప్పుడు ఓనరీస్ కాంట్రాక్ట్ అంటే
ఇక్కడ ఒక ఆబ్లిగేషన్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆబ్లిగేషన్లో నాకు వచ్చే ఆబ్లిగేటరీ కాస్ట్ అనేది ఎక్సీడ్ అవుతుంది అన్అవాయిడబుల్ కాస్ట్కి సంబంధించి. సో ఆబ్లిగేటరీ కాస్ట్ అనేది ఎక్సీడ్ అవుతుంది ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ టు బి రిసీవ్డ్, దట్ ఈస్ కాంట్రాక్ట్ బేస్లో చూసుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం ఓనరియస్ కాంట్రాక్ట్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంట్రాక్ట్ నాట్ ఓనరియస్ అయితే ఎట్లయితుంది? సో ఒక ఎంటిటీ ఉంది, ఆ ఎంటిటీ అనేది పర్చేజ్ చేసింది, ఒక 1 మిలియన్ యూనిట్స్ని పర్చేజ్ చేసింది. వాటికి అమౌంట్ ఎంత? 23 రూపీస్ పర్ యూనిట్కి సంబంధించి. అంటే అప్పుడు కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ఏమంటుంది? 2,30,000 ఇది కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ అవుతుంది. ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫర్ సిమిలర్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ 16p పర్ యూనిట్, గివింగ్ ఏ ప్రైస్ ఆఫ్ 1,60,000. సో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంటుంది 1,60,000 ఉంది. వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ అయిన ఎంత? 2,30,000కి. ద గ్యాస్ విల్ బీ యూజ్డ్ జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ విచ్ విల్ బీ సోల్డ్ అట్ ప్రాఫిట్. సో ద ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ ఫర్ ద కాంట్రాక్ట్ include benefit up to the entity of using the gas in its business. So because the electricity will be sold at profit, the contract is not onerous. So కాంట్రాక్ట్ అనేది 1,60,000కి పర్చేజ్ చేయడం, గివింగ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ 2 lakh. వాళ్ళు 1,60,000 పర్చేజ్ చేసి 2,30,000కి అమ్మితే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఇది నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇది. సో అక్కడ మనకి ఏం లేదు. నెక్స్ట్ ఇంపైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇంపైర్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ మీన్స్ ద కాంట్రాక్ట్ టర్మ్స్ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ ద సేమ్ యాజ్ ఆన్ ద కేసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 29 ప్రకారంగా, హౌఎవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రకారంగా అంటే ఇప్పుడు మనం కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ అయిన ప్రైస్ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. హౌఎవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రైజెస్ వచ్చేసి sold at loss, the entity makes an overall operating loss. సో ఒకవేళ లాస్ వస్తే లాస్కి సేల్ చేస్తే ఆల్ ద గ్యాస్ పర్చేజ్డ్ బై ద ఎంటిటీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ యూజింగ్ డెడికేటెడ్ అసెట్స్. సో ఎంటిటీ ఈ సోల్డ్ ఏ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కస్టమర్ అండ్ ద ఎంటిటీ ఫస్ట్ కన్సిడర్ వెదర్ ద అసెట్ యూజ్డ్ టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆర్ ఇంపేర్డ్ to the extent that there is still loss after the asset has been written down. So provision of onerous contract should be recorded. అంటే మనం ఇంకర్ అయిన కాస్ట్ అండ్ నాకు వచ్చే బెనిఫిట్ కంటే ఇంకర్ అయిన కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంటే, అబ్లిగేటింగ్ అయిన కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటే అట్లాంటి కేసులో అది ఓనరియస్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఆర్ సేల్ టు థర్డ్ పార్టీ అంటే బిలో పర్చేజ్ ప్రైస్. సో కాంట్రాక్ట్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తానంటే, అండర్ ద కాంట్రాక్ట్ దెర్ ఇట్ నో లాంగర్ నీడ్ టు థర్డ్ పార్టీ 18p పర్ యూనిట్ 5p బిలో ద కాస్ట్. సో కాస్ట్ కంటే బిలోకి చూసుకుంటే ఎంటిటీ అనేది డిటర్మైన్ చేయాలి. ఎంత పే చేయాలి? ఇక్కడ 55,000 చేయాలి టు ఎగ్జిస్ట్ పర్చేజ్ కాంట్రాక్ట్. సో బయటకు వస్తే కాంట్రాక్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా అతను బయటకు వస్తే 55,000 పే చేయాలి. సో ద ఓన్లీ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు నాకు 2,30,000 అవుతుంది. ప్రొసీడ్ ఫ్రమ్ ద సేల్ కాంట్రాక్ట్ ఎంత వస్తుంది? నాకు 1,80,000 వస్తుంది. సో 1,80,000ని నేను రిసీవ్ చేసుకొని 2,30,000ని పే చేస్తే నాకు ఓనరియస్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ ప్రొవిజన్ షుడ్ బి రికగ్నైజ్ ఫర్ ద ఓనరియస్ ఎలిమెంట్ 50,000 బీయింగ్ లోయర్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆర్ పెనాల్టీ కాస్ట్ క్యాన్సిలేషన్. సో 55,000 ఇదా నాకు పెనాల్టీ కాస్ట్ 55,000 అవుతుంది. సో ఆర్ ప్రొవిజన్ ఎంత చేయాలి? మనం 50,000 చేయాలి. అంటే లాస్ ఎంత వస్తుందో చూసుకోవడానికి. సో లాస్ ఆర్ పెనాల్టీ నేనేం పే చేయాలి? విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ చూసుకోవాలి. సో లాస్ ఎంత రావచ్చు ఆర్ పెనాల్టీ ఎంత రావచ్చు? పెనాల్టీ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్. సో అంతా నేను ఓనరియస్ కాంట్రాక్ట్కి ప్రొవిజన్గా క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ టర్మినేషన్ కాస్ట్. సో ఇన్ ద ఇయర్ ఎండ్ 31st December 2001 అండ్ ఎంటిటీ హ్యాస్ కాంట్రాక్ట్. సో ఎంటిటీ అనేది కాంట్రాక్ట్ ఉంది విత్ థర్డ్ పార్టీ సప్లయర్. సో ఎంటిటీ అనేది విష్ చేసుకొని టర్మినేట్ చేయడానికి దిస్ కాంట్రాక్ట్ని 2002కి. సో బికాస్ ఇట్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు చీపర్ కాంట్రాక్ట్ విత్ న్యూ సప్లయర్ ఈవెన్ తో ఇట్ విల్ స్టిల్ హ్యావ్ 2 years టు రన్. సో అక్కడ ఏముంది? 2 years అనేది ఉంది. ఇట్ విల్ ఎంకరేజ్ ఛార్జ్ ఫర్ టర్మినేటింగ్ ద కాంట్రాక్ట్. దస్ ద ఎంటిటీ హౌ టు ప్రొవైడ్ 2001-2 ఫర్ ద కాంట్రాక్ట్ దట్ ఇట్ విల్ బీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ 2002 and 2003. సో ఇక్కడ టర్మినేషన్ కాంట్రాక్ట్ ఏమి డిసెంబర్లో ఎంటర్ అవుతున్నారు ఒక థర్డ్ పార్టీతోని. ఎంటిటీ ఏం చేస్తుంది? టర్మినేట్ చేయాలనుకున్నది కాంట్రాక్ట్ని 2002కి. అప్పుడు న్యూ సప్లయర్తో ఎంటర్ కావాలి 2 years రన్ చేయడానికి అనేది. సో ఎప్పుడైతే టర్మినేషన్ అవుతప్పుడు ఏముంది అనేది చూసుకుంటే, సో గూడ్స్ రిసీవ్డ్ అండర్ ద సప్లై కాంట్రాక్ట్ ఆర్ సోల్డ్ అట్ ప్రాఫిట్. దో కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఓనరియస్ అండ్ ప్రొవిజన్ షుడ్ నాట్ బి మేడ్. ద టర్మినేషన్ కాస్ట్ రికగ్నైజ్ as ఇంకర్. సో 2కి 3కి నువ్వు ఏవైతే టర్మినేషన్ కాస్ట్ని ఇంకర్ అవుతావో వాటిని ఇంకర్ అయినట్లనే చూపించాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 12లో ఏం చెప్తారు? ఎక్స్ కంపెనీ ఉంది అండ్ ఈ కంపెనీ అనేది వై కంపెనీతో ఒక నాన్ క్యాన్సలబుల్ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఎంటర్ అయింది. ఎంతకి? ఒక 10,000 యూనిట్స్కి సంబంధించి.
అమౌంట్ ఎంత 50 రూపీస్, అంటే 50 into 10,000 తీసుకుంటే 5 lakhs is the contract price. As per the terms of the contract, X Metal Limited would have to pay 60,000. సో ఒకవేళ వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయితే కాంట్రాక్ట్ కన్నా పర్ఫామ్ చేయకుంటే 60,000 అనేది పే చేయాలి. అండ్ ఆ రోజు మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది, థర్డ్ పార్టీతో చూసుకుంటే 45 రూపీస్ ఉంది. వాళ్ళు ఎంటర్ అనేది ఎంత 50 రూపీస్కి ఎంటర్ అయినారు. సో 50 to 45 డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే 5,000 ఉంటుంది. సో 5 into 10,000 చూసుకుంటే 50,000. సో 50,000 is the loss or 60,000 is the penalty, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్. ఎంత మనకి చూసుకుంటే లోయర్ ఆఫ్ ద కాస్ట్. సో ద ఫర్మ్ అనేది ఇక్కడ ఓనరస్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది. ఓన్లీ బెనిఫిట్ ఈ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద పర్చేజ్ కాంట్రాక్ట్, కాస్ట్ 5 lakhs వస్తుంది. అండ్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ ద సేల్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఆర్ 4,50,000. సో 4,50,000 నాకు ప్రొసీడ్ నుంచి వచ్చేది. నేను పే చేయాల్సింది 5 lakhs. ఒకవేళ నేను పర్ఫామ్ చేయకుంటే నేను ఎంత పే చేయాలి, 60 lakhsని పే చేయాలి. సో లోయర్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ అంటే నేను ప్రొవిజన్ ఎంత క్రియేట్ చేసుకోవాలి, 50,000 నేను ప్రొవిజన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అది ఓనరియస్ కాంట్రాక్ట్ అంటే. నెక్స్ట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అంటే మనం చేసినాం ఒక సేల్ చేయడం, ఆర్ టర్మినేట్ చేయడం ఒక లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ని, ఆర్ క్లోజింగ్ చేయడం బిజినెస్ లొకేషన్కి సంబంధించి, ఆర్ ఫండమెంటల్ రీఆర్గనైజేషన్ చేయడము, వాటన్నిటిని సంబంధించి. ఎగ్జాంపుల్ 33 ప్రకారంగా క్లోజర్ ఆఫ్ డివిజన్, ఒక డివిజన్ని క్లోజ్ చేస్తే అంటే నో ఇంపైర్మెంట్ బిఫోర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్. సో ఆన్ 12th March 2001కి బోర్డ్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ డిసైడెడ్ టు క్లోజ్ డౌన్ ఏ డివిజన్. సో బిఫోర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్లో 31st March 2001కి ద డెసిషన్ వాజ్ నాట్ కమ్యూనికేటెడ్ టు ఎనీ ఆఫ్ దోస్ ఎఫెక్టెడ్ అండ్ నో అదర్ స్టెప్స్ వాజ్ టేకెన్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద డెసిషన్. సో ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్ దట్ రిలయబుల్ ఎస్టిమేట్ కెన్ బి మేడ్ ఆఫ్ అన్ అవుట్ఫ్లో. సో ఇక్కడ నాకు ప్రజెంట్గా నో అప్లికేషన్ ఏం లేదు. అప్లికేషన్ లేనప్పుడు, ఈవెంట్ ఏం లేనప్పుడు నేను ప్రొవిజన్ ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను డివిజన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం లేదు అండ్ రిపోర్టింగ్కి సంబంధించి చూస్తున్నప్పుడు. నెక్స్ట్ క్లోజర్ ఆఫ్ ఎ డివిజన్ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. సో 31st March 2002కి నేను రిపోర్టింగ్ డేట్కి ముందర బోర్డ్ అనేది డిసైడ్ అయింది ఒక డివిజన్ని క్లోజ్ చేయాలనేది పర్టికులర్ డేట్కి, పర్టికులర్ ప్రాడక్ట్కి సంబంధించి. 20 Marchకి వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ వేసినారు, క్లోజ్ చేద్దాము అని అగ్రి అయినారు. బోర్డు వాళ్ళు లెటర్ అనేది సెండ్ చేసినారు, కస్టమర్స్కి వార్నింగ్స్ అనేది ఇచ్చినారు, ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ అంటే పేమెంట్ చేయడానికి రెడీడెన్సీ నోటీసెస్ అనేది అందరికీ స్టాఫ్కి ఇచ్చేసినారు. అజ్యూమ్ దట్ రిలయబుల్ ఎస్టిమేట్ కెన్ బి మేడ్ ఆఫ్ అవుట్ఫ్లో. ఇక్కడ నేను క్లోజ్ చేస్తున్నానని అందరికీ ఇన్ఫామ్ చేసేసిన కాబట్టి నాకు ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ పాత్ అప్లికేషన్. సో అప్లికేటింగ్ ఈవెంట్ ఈజ్ ద కమ్యూనికేషన్ టు ద డెసిషన్ టు ద కస్టమర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్. ఎప్పుడైతే నేను కస్టమర్స్కి ఎంప్లాయీస్కి డెసిషన్ని చెప్పేసినాను అండ్ నాకు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టివ్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది బికాజ్ ఇక్కడ వ్యాలిడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ దట్ డివిజన్ విల్ బి క్లోజ్డ్ అనే దానికి. సో అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఎంబడింగ్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ సెటిల్మెంట్ ఉంది. సో ప్రాబబిలిటీ ఏమి నాకు ప్రొవిజన్ అనేది నేను రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఎందుకు అలాగే అప్లికేషన్ అనేది ఉంది కాబట్టి అండ్ బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ కాస్ట్తోని రికగ్నైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది రీస్ట్రక్చరింగ్కి సంబంధించి. రీస్ట్రక్చరింగ్ కాస్ట్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేయాలి, includes only the direct expenditure arising from the restructuring that are both not necessary for restructuring కి సంబంధించి ఆర్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఆన్గోయింగ్ యాక్టివిటీకి సంబంధించి ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. ఆన్గోయింగ్ సంబంధించి అంటే రీటైనింగ్ ఆర్ రీలొకేటింగ్ కంటిన్యూయింగ్ స్టాఫ్ని రీలొకేటింగ్ చేయడానికి కాస్ట్ వస్తే అవి ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మార్కెటింగ్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ న్యూ సిస్టమ్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్కింగ్ అవి ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13th క్వశ్చన్. సో 13th క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తారంటే ఒక కంపెనీ అనేది ఉంది అండ్ ఈ కంపెనీకి 3 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉన్నాయి, 1, 2 and 3 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉన్నాయి. అవి డిఫరెంట్ స్టేట్లో ఉన్నాయి. ఎక్స్ సిమెంట్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి ఇన్ పర్టికులర్ మీటింగ్లో హెల్డ్ చేసిన 10th January 2001కి సంబంధించి డిసైడెడ్ టు క్లోజ్ డౌన్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ స్టేట్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రీజన్ ప్రకారంగా ఏ డీటెయిల్ ఫార్మల్ ప్లాన్ for shutting down the above unit was also formalized and agreed by the board of directors in that meeting, so which specify the approximate number of employees will be compensated and expenditure expected to be incurred. So date of implementation plan అనేది మెన్షన్ చేసినారు. మీటింగ్ అనేది వెళ్ళింది, వాటికి సంబంధించి వర్కర్స్కి అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేసిన ఫార్మల్ ప్లాన్స్ని అండ్ అందరికీ చెప్పేసినారు. సో వ్యాలిడ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్. సో వాళ్ళు అన్నీ చేసేసినారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Ind AS 37 ప్రకారం కండిషన్స్ ఏమి మనకి డీటెయిల్ ప్లాన్ అనేది ఉండాలి. రీస్ట్రక్చరింగ్ చేయడానికి ఉంది, ఎస్.
విచ్ హ్యావ్ వ్యాలిడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ దోస్ ఎఫెక్టెడ్. ఎవరెవరైతే ఎఫెక్ట్ అవుతారో ఎంటిటీకి సంబంధించి వాళ్ళందరికీ అనౌన్స్మెంట్ అనేది చేసింది. అలా వాటికి సంబంధించి అనౌన్స్ చేసినారు. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అనేవాళ్ళు డిస్కస్ చేయాలి అండ్ ఫార్ములా చేయాలి. ఫార్మల్ ప్లాన్ వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్కి సంబంధించి ఇన్ ద అబోవ్ స్టేటెడ్ మ్యాటర్లో. దిస్ ప్లాన్ వాజ్ కమ్యూనికేటెడ్ టు ద పార్టీస్ ఎఫెక్టెడ్ అండ్ క్రియేటెడ్ వ్యాలిడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇన్ ద మైండ్స్ of Cement Limited would go ahead with its plan to close down operations in that state. So therefore constructive obligation అనేది అరైజ్ అయింది కాబట్టి కన్స్ట్రక్టివ్ అప్లికేషన్ అనేది అరైజ్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ డిస్క్లోజర్స్. మనం ఏమేమి డిస్క్లోజ్ చేయాలి? క్యారింగ్ అమౌంట్ని, అడిషనల్ అమౌంట్ని అండ్ అమౌంట్ ఎంత యూజ్ చేసినాము ఇవన్నీ మనం డిస్క్లోజ్ చేయాలి యాజ్ అండ్ డేట్కి సంబంధించి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ 14 చూసుకుంటే మనకి వ్యారంటీస్ ఉన్నాయనుకోండి. ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉన్నారు, గివ్స్ వ్యారంటీస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్ టు పర్చేజెస్ ఆఫ్ 3 ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించి. సో ఏమి ఇక్కడ 3 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నవి సేల్ చేసిన పర్చేజర్కి 3 ప్రోడక్ట్ లైన్స్కి. అండర్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ వారంటీ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అండర్టేకింగ్ టు రీప్లేస్ ఐటమ్ దట్ ఫెయిల్స్ టు పర్ఫార్మ్ సాటిస్ఫాక్టరీలీ ఫర్ 2 yearsకి సంబంధించి ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ సేల్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ ఏ ప్రొవిజన్ ఈజ్ 60,000 హ్యాస్ బీన్ రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ ద సేల్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. సో ప్రొవిజన్ ఎంత? 60,000 ఇస్ ద ప్రొవిజన్. ద ప్రొవిజన్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డిస్కౌంటెడ్ హ్యాస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డిస్కౌంటింగ్ నాట్ మెటీరియల్. ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ ఎంత? 60,000 ఇది రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఎక్స్పెక్టెడ్ వ్యారంటీ క్లైమ్స్కి సంబంధించి అండ్ ప్రోడక్ట్ సోల్డ్ డ్యూరింగ్ ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ బి ఇంకర్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అండ్ ఆల్ విల్ బి ఇంకర్డ్ విత్ ఇన్ 2 years ఫ్రమ్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ అపెండిక్స్కి సంబంధించి వాట్ ఈజ్ లెవీ అంటే ఏమి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏమి? గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళకి సంబంధించి. Example 35. If the activity that triggers the payment of levy in the generation of revenue in the current period and calculation of that levy is based on the revenue that was generated in the previous period. So the obligating event for the levy of the generation of revenue in the current period, the generation of revenue in the previous period is necessary but not sufficient to create the present obligation. Something provide చేసినారు. వీటికి సంబంధించి మనకి ఏముండదు. ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సో ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీకి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు. సిగ్నిఫికెన్స్ ఏముంది? ఇవి టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వాటిని డిస్కస్ చేసి మనం టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ని డిస్కషన్ చేద్దాం.